কীর্তোচ্চারণ প্রবুদ্ধং লোক জীবনম প্রণয় প্রবস্ত জাগতিপনম বন্দে জীবন জীবনম সৎপুরুষ পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর পরমাত্মা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্ধা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব প্রতিতত্ত্বকে শ্রী রাজপুজনে আভূয় প্রণাম নিবেদন করি পূজ্যপাদ রবীন্দ্র দাদা এবং ঠাকুরের প্রতিপত্তিকে শিখতে হবে। আজ এই শুভদিনের শুভক্ষণে আমরা এই বেদিমূলে উপস্থিত হয়েছি পরম দেবী চরণ বন্দনার জন্য। এই বেদিমূলে উপস্থিত আমার বরণের ঋত্বিক দেবতা মন্ডলী, আমার ইষ্টপ্রাণ দাদারা, আমার ভক্তিমতী মায়েরা যথাযোগ্য স্থান প্রণাম ভালোবাসা জয়গুলি জানিয়ে শুরু হচ্ছে প্রভাতী সৎসঙ্গ। আজকের বাণী আলোচনা এবং পর্যালোচনার দিন সোমবার। যাই হোক, আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। আমার সাগরিকা মা মিষ্টি মধুর কণ্ঠে প্রভাতী কীর্তন পরিবেশন করলো। তারপরে আমরা যে যার জায়গায় বসে প্রার্থনা করব। যে প্রার্থনা পরিচালনা করবে আমার বরণের ঋত্বিক দেবতা, আমার সদ্য বিমল চন্দ্র পাল দাদা। আর তার আগে মায়েরা খুব সুন্দর করে উলুধ্বনি শঙ্করধ্বনি করবে। আমার বিমল দাদা একদম প্রস্তুত হয়ে গেছে, মায়েরাও প্রস্তুত নেন। আর কয়েক সেকেন্ড বাকি মাত্র উলুধ্বনি শঙ্করধ্বনি। হ্যাঁ মায়েরা উলুধ্বনি। স্বামী গাওয়ে সৈতরে কল কলে সুসব নাশ সুখ পাওয়ে সব ऐसा नाम अपार कोई भी न जानोई जो जाने सो पार बहुरी नजर में जनो राधा स्वामी गाए करो जन्म सुफल जो नाम निज नाम है मान अपने धर में कोई स्वामी अद्भुति राधार निराखा निहार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पाओ जहाँ कहीं सारा कौरू बंद गिरद सोया जिन पर ताप जियो ज्ञान बारंबार करू प्रणाम सद्गुरु पदम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप स्वर्णीय धाम आए भौजल नाम लगाई हम से जीवन लिया चल शब्द दिलाया सुर कवथई परम भनम से लिया बचाई कोटि कोटि करि वंदना अरब खरब दंड राधा स्वामी मिलई खुला भक्ति का सो भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते मन तहे विचार सत्य पुरुष चोटे पदवास संतन ताओ सदा विलास सधर घर सायरा जी जहाँ अचुर आगे लख पुरुष गरवाला देखा जाए सुरत विस्मय अगमन कोई तो मेरा संत सुरत कोई परमाविया कहाँ से दर से अटल अटाओ अद्भुत रदर्शन महल सवारी सूरत हुन्नति परम ज्ञानी गुरु सनातन बंदगी जिन पर ताप जियो जानी बारंबार करू प्रणाम सद्गुरु पदम धम सतनाम
করু বন্দগি রাধা স্বামী বার বার করজুন সবিনয় করবুকার সাধু সঙ্গময় পরম গুরু দাতা কৃপা সিন্ধু সমরত आदि अनंत राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदय भर बार बार मन जाऊं तन मन चरण कम कले मेरा मेहर प्रिय शिवाग धन्य धन्य दया सिंधु पुरन नित्य गुरु तुमसे बोल अचल दीना हाथ गया ज्ञान अबोला खोल सदा दीन दयालु काम क्रोध मदन सब विधि अवगुण हर में ओहरा खोला राधा स्वामी समर तुम बिना सब अवकर लया परत फसल तुम दया करो मेरे संग देव प्रेम छूटे सब दया करो मेरे संग देव प्रेम छूटे सब বার বার সবিনয় করুকার সাধু সঙ্গময় পরম গুরু দাতার সাধু সঙ্গময় পরম পিতা দাত गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तस्मै दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मै दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नाधिकं तत्तं न गुरुधिकं तत्त्वेन तस्मै श्री गुरवे मन्नाथ श्री जगन्नाथ माद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात सर्वभूता तस्मै श्री गुरवे नमः गिरिराजनादिश्च गुरु परं दैवत गुरु परतरुणः तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखादं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसक्षितां भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে
ছাড়ো রে মন কপট চতুরি বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামের করলে রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে নয়ন সদা ভাস্করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ি মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 হরি নাম পরম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম ছাড়ে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ো রে মন হবে আশা অজপা নামে করুণে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ বদনে নয়ন সদা ভাসে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। প্রার্থনা এখানেই শেষ হলো। আমরা যে যার জায়গায় বসে প্রার্থনা করলাম। আর যে প্রার্থনা পরিচালনা করলেন আমার বর্ণালী দেবতা আমার সাথে বিমলচন্দ্র পালদণ্ডা মিষ্টি মধুর কণ্ঠে অনুভূত হবে। এবার আসুন উপস্থিত অনুপস্থিত প্রতি প্রত্যেকের পরিবার পরিজন সহ দেশবাসী বিশ্ববাসী শান্তি সুস্থ মঙ্গল কামনা এবং তৎসঙ্গে যিনি যেখানে অসুস্থ আছে দ্রুত আরোগ্য লাভ করুন এবং তৎসঙ্গে অশান্ত পৃথিবীটা শান্ত হোক সেই কামনা করে আসুন আমরা পরম দয়ালে শ্রীপাদ পদ্মে বসে 5 মিনিট নাম যোগে প্রার্থনা করি। নামে সময় করে
জয়গুরু, 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 বন্দে পুরুষোত্তম। নামদের লেখানেই শেষ হলো। এবারে আমরা পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ সহ শিবগণিষ্ঠিত বাণী সমন্বিত অমীয় গ্রন্থটি পাঠ শ্রবণ করব। প্রথমেই পরম দয়ালের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করার কথা ছিল আমার সঙ্গে বিমল কুমার সাহু দাদা। এই অনুপস্থিত না, বিমল দাকে উপস্থিত আছেন? বিমল সাহু দাদা তিনি তার এখন যাওয়ার কথা ছিল, হয়তো তিনি গেছেন, তাই তার পরিবর্তে আমি পাঠ করে দিচ্ছি। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ। মুক্ত স্বার্থ হয়ে আদর্শে দোষ দেখলে তার অনুসরণ করো না, করলে আত্ম উন্নয়ন হবে না। আদর্শের দোষ মূঢ় অহংকার, স্বার্থ চিন্তা, অপ্রেম। অনুসরণকারীর দোষ সন্দেহ, অবিশ্বাস, স্বার্থ বুদ্ধি। যিনি প্রেমের অধিকারী নিঃসন্দেহ চিত্তে তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি ছলে বলে কৌশলে যেমন করি হোক না কেন সর্বভূতের মঙ্গল চেষ্টায় যত্নমান, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি কোনো প্রকারে কাহাকেও দুঃখ দেন না, অথচ অসতের প্রশ্রয় দেন না, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। জয় গুরু, জয় গুরু। এবারে নারায়ণীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন আমার শ্রদ্ধেয়া আরতি মন্ডল মা, নদিয়া থেকে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী মুখনিসৃত নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণীপাঠ। স্বামী বিদ্বেষে সন্তানের হীনত্ব। তুমি যদি তোমার পুরুষে মানে স্বামীতে বিদেশ ভাবাপন্ন, বিরক্ত, ঈর্ষাপরায়ণ ও দোষ দৃষ্টি সম্পন্ন থাকো, কিংবা তাহাতে অনিচ্ছা বা অপ্রবৃত্তি থাকে, সাবধান, তাহাকে গ্রহণ করিও না। কারণ ইহার ফলে অল্পায়ু, মূঢ় মস্তিষ্ক, অস্থির, ক্ষীণমতি, রোগসংকুল, ঘৃণ্য সন্তানই ভূমিষ্ঠ হইবে। আফসোস ও উদ্বেগে তোমার জীবনকে অতিবাহিত করার পথ পরিষ্কার করিও না। বাণী সংখ্যা 147। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু মাগো, জয় গুরু, জয় গুরু। এবারে সম্বিতি গ্রন্থ পাঠ করবেন আমার শ্রদ্ধেয় নবীন বালা দাসা, মহারাষ্ট্র থেকে। শ্রদ্ধেয় নবীন দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী গ্রন্থ সম্বিতি গ্রন্থের অনুরাগ অধ্যায়। প্রিয়কে ছেড়ে থাকতে না পারা, তার সংস্রব শূন্য হতে না পারা, নিজের স্বার্থকে অবজ্ঞা করেও দিয়ে বা করে সুখী হওয়া, তার স্মৃতি সজাগ থাকা, তার সুখ বা সমৃদ্ধিতে তুষ্ট ও গৌরবান্বিত হওয়া, আপদে নিরাকরণ উদ্যমী হওয়া ও উদ্গ্রীব থাকা, তার স্বার্থান্বিত যা তাতে নিশ্চিন্ত না থাকতে পারা, সচেষ্ট হওয়া, তার শুভচিন্তা, তার সমর্থন ও সংশুদ্ধি প্রবণ থাকা, সামান্য মাত্র পাওয়াতেও বিনীত কৃতজ্ঞতা, উল্লাস, গৌরব, মহিমান্বিত বোধ, এই হচ্ছে প্রীতি বা অনুরাগের মৌলিক লক্ষণ। বাণী সংখ্যা 47। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। আমার নবীন বালা দাদার মিষ্টি মধুর কণ্ঠে সম্বিতি গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে আজকে প্রথম পর্ব এখানেই শেষ হলো। শুরু হয়েছিল প্রস্তুত থেকে আমার সাগরিকা মা মিষ্টি মধুর কণ্ঠে প্রভাতী কীর্তন পরিবেশন করে এই বেদমূলকে মুখরিত করে তুলল। তারপর আমরা যে যার জায়গায় বসে প্রার্থনা করলাম, যে প্রার্থনা পরিচালনা করলেন আমার বরণের তিন দেবতা আমার সন্দেহ বিভূতিচন্দ্র পাল দাদা খুব সুন্দর করে। তারপরে আমরা পরম দেশ পাঠ করতে বসে 5 মিনিট নাম থেকে প্রার্থনা করলাম। তারপর দাদাদের এবং মায়েদের মিষ্টি মধুর কণ্ঠে পরম দেলের অমীয় গ্রন্থটি পাঠ শ্রবণ করলাম। যারা অংশগ্রহণ করলেন এবং যারা শুনলেন, প্রতিপদ থেকে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পরম দেলকে নিয়ে আলোচনা হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনা আমি পরম দেলের সেবা করতে এখন জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। আজকের একটি বিশেষ শুভ দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সোমবার। আপনারা জানেন এই বেদিমূলে বসে আমার শ্রদ্ধেয় সুকেশ দা, যিনি এই বেদিমূলের উপকার, তিনি 3টে বাণী নির্বাচন করেন আর সেই 3টে বাণী আলোচনা করেন আমার বর্ণনা ঋত্বিক দেবস্থাটা এবং আমার
প্রতিভাময়ী মায়েরা এবং পর্যালোচনাও করেন। আর তার মাঝখানে ভক্তি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়, বাড়ি মিষ্টি মধুর পরিবেশ আমরা সবাই মিলে উপভোগ করব। তাই বরমদের এসে পাত করতে বসে এই বেদিগুলি উপস্থিত হয়েছি। তা একটি বাণী দিয়েই আজকে শুরু হবে। সেই বাণীটি আলোচনা করবেন পণ্ডিত শ্রবণ, আমার বর্ণঋত্বিক দেবতা, আমার সাথে ভোলানাথ পাল দাদা গোসাবা থেকে তিনি উপস্থিত প্রতি সোমবারই থাকেন এবং তার অমূল্য সময় দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে তোলে। প্রথম বাণীটি হচ্ছে সেই অনুষ্ঠিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সংজ্ঞা অধ্যায় থেকে নেওয়া। বাণীটা আমি একবার পড়ে দিচ্ছি। এই বাণীর উপর আলোকপাত করবেন আমার বর্ণঋত্বিক দেবতা, আমার সাথে ভোলানাথ দাদা। প্রত্যয়েরই প্রেরণাটি অভ্যেসেতে জলে, ব্যবহারে উঠলে ফুটে চরিত্র তাই বলে। বাণী সংখ্যা 42, এরপর আলোকপাত করবে আমার বর্ণঋত্বিক দেবতা, আমার সাথে ভোলানাথ দাদা। জয়গুরু দাদা, জয়গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। সুপ্রভাত। পরম পিতা শ্রীপাদ পদ্মে আজকে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধা দাদা, ভক্তি মায়েরা এবং ছোট ভাই বোনেরা, সবার সঙ্গীর মঙ্গল প্রার্থনা করি, সবার ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা করি। আজকে সঞ্চালক যিনি আছেন আমার শ্রদ্ধেয় নিখিলা, তাহলে তার পরিবারের সবার সর্বজনীন মঙ্গল প্রার্থনা করে বিশেষ দিনে বিশেষ বাণী গ্রন্থের উপরে আলোচনা প্রযোজন নয়। আজকে একটা বাণী, যেটা আমার শ্রদ্ধেয় দাদা বললেন, অনুস্মৃতি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সংজ্ঞা অধ্যায় থেকে 42 নম্বর বাণী। আর বাণীটা দাদা বললেন 4টে লাইনে বাণী। প্রত্যয়েরই প্রেরণাটি অভ্যাসেতে জলে, ব্যবহারে উঠলে ফুটে চরিত্র তাই বলে। পরমপিতার বাণী, এই অনুস্মৃতি গ্রন্থে তো অসংখ্য বাণী, বিভিন্ন অধ্যায়ের অসংখ্য বাণী তিনি আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন এবং প্রতিটি বাণীর মর্মার্থ ভাবার্থতা অন্যরকম, যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবন চালনায় অনুসরণীয়, ঠিক ঠিক বুঝে অনুসরণীয়। আর এটা আমরা যতটা অনুসরণ করতে পারবো, তত আমাদের নিজেদের মধ্যে যে অভ্যাসের মধ্যে পরিণত করে যদি আমরা এটাকে কার্যে পরিণত করি, তাহলে এটা আমার চরিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠে। বর্তমানে আমরা সবাই তো পৃথিবীতে এসেছি ভগবানের দয়ায়, ঈশ্বরের দয়ায়, গুরুর দয়ায়, আর তার দয়াতে আমরা মনুষ্য জীবন লাভ করেছি। আর এই মানুষের মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা মান, একটা হুঁশ আছে। তো বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দুটো কোনোটাই মানুষের থাকে না, মান নাই আর হুঁশও নাই। কি করতে হবে, কখন করতে হবে, কতটা করতে হবে, আচার ব্যবহার কোথায় কেমন করতে হবে, এইসবগুলো এখন বর্তমানে মানে কি বলবো, নেই বললেই চলে, প্রায় নেই। একমাত্র বলাটা খুব বড় কথা যে সৎসঙ্গী পরিবার যারা, তাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো সেই ঠাকুর কিন্তু ধরিয়ে দিচ্ছেন বা ধরিয়ে দিয়েছেন। তারা সেই নিয়মে চলে, তারা কিন্তু একটা সৎসঙ্গী যারা আমার শ্রদ্ধেয় দাদারা মায়েরা বা তাদের পরিবারের, তারা কিন্তু গড়ে তুলছেন একটা আলাদা জগৎ তৈরি হচ্ছে সৎসঙ্গের মধ্যে দিয়ে। মানুষ, ভালো মানুষ তৈরির একটা আলাদা পদ্ধতি চলছে, যেটা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা একটা যেন নেগেটিভ বলে তারা মনে করছে। এখন বর্তমানে এই যে শতাব্দীর যুবতী যারা, তারা মনে করছে সৎসঙ্গের জগৎটা অন্যরকম ভাবে চলছে, তাদের মধ্যে চলছে না। তারা যেভাবে চলছে এটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। তাদের কর্তব্য, তাদের পরিবারের প্রতি তাদের যে টান, পরিবারের প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধা, তাদের ভালোবাসা, প্রেম, এগুলো যা এগুলো সব নেই। পিতামাতার প্রতি নেই, তো আর সমাজের প্রতি কি থাকবে? একটা জীবনটাকে যেন হেলায় হারিয়ে ফেলছে। একটা ঘুণ পোকার মতো সমাজটা যেন ধীরে 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 ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, আর ক্ষয়ের দিকেই চলেছে। একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থা। এর থেকে উদ্ধারের জন্যই পরমপিতার আবির্ভাব, এর থেকে উদ্ধারের জন্যই পরমপিতা আমাদের এত অজস্র বাণী দিলেন এবং নিজের চরিত্রগত করে তিনি সেটা ফুটিয়ে তুললেন, আমাদেরকেও করতে বললেন। আর এই
বাণীগুলোর বিকৃত অবস্থা যেন না হয়, তার জন্য তিনি আচার্য পরম্পরা রেখে গেলেন। এটা একটা বড় জিনিস। তা এই বাণীতে তিনি বলছেন আমাদের প্রতি একটা প্রত্যয়, যেটা তার প্রতি গভীর বিশ্বাস। কার প্রতি? ওই বিশ্ব পিতা যিনি যুগে যুগে নেমে আসেন গুরুরূপে, তার প্রতি আমার দৃঢ় প্রত্যয়। আমি যতটা তৈরি করতে পারবো, প্রত্যেক এমনি তৈরি হবে না, একজনকে তো জীবনে গ্রহণ করতে হবে, তিনি অবশ্যই সদ্গুরু হতে হবে, অন্য গুরুতে হয় না। কারণ আমরা সবাই তো জানি গুরু তো অসংখ্য আছেন, কুলগুরু আছেন, কৌলগুরু আছেন, সাধন গুরু আছেন, ভজন গুরু আছেন, তান্ত্রিক গুরু আছেন, সিদ্ধ গুরু আছেন, সর্বোপরি অবতার পুরুষোত্তম সদ্গুরু। এই সদ্গুরুর উপর আর কিছু নাই। তাই সদ্গুরুকে ধরে তার প্রতি আমার এই প্রত্যয় বিশ্বাসকে আরো গভীর করে তুলতে হবে, তার অনুশীলনে অনুশীলিত হয়ে। আর এর মধ্য দিয়ে আমার মধ্যে একটা প্রেরণা আসবে, সেই প্রেরণাটা আমার অভ্যাসকে প্রভাবিত করবে, দৈনন্দিন অভ্যাস যেটা, সে অভ্যাসে আমরা কতটা রপ্ত আছি আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি। আমরা জানি যে সংসার প্রতিপালন করতে গেলে তার ধারাটা কি হবে, আমার আচরণ কেমন হবে। পরিবেশে আচরণ তো অনেক পরের কথা, স্বামী স্ত্রী উভয় নিয়েই তো একটা সংসার। স্বামী কি জানে স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, স্ত্রী কি জানে স্বামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে। এই কিন্তু তথাকথিত লিটারেশন পার্সনে আমরা পরিণত হয়ে গেছি, অনেক বড় ডিগ্রি অর্জন করে নিয়েছি, কিন্তু এই সামান্য যে অভ্যাস ব্যবহার এগুলোর মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু অনেকটা দূরে চলে গেছি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়। তাহলে তার মধ্যে দিয়ে আমার মধ্যে এই আচরণটা ফুটে উঠছে না। আর এটা যখন আমার আচরণে ফুটে উঠছে না, আমার অভ্যাসেও সেটা কিন্তু ফুটে উঠছে না। কিন্তু গুরুর প্রতি আসক্তি, গুরুর প্রতি টান, গুরুর প্রতি প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসা, এইটা যখন আমার প্রেরণাটিকে আমার অভ্যাসের মধ্য দিয়ে জ্বলন্ত করে তুলবে, আমার অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে, আমার অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আমার চলায়, আমার বলায়, আমার করার মধ্যে দিয়ে এটা যখন আমার জীবনে ফুটে উঠবে, জীবনটাকে আলোক মালায় মানে প্রজ্বলিত করে তুলবে, একটা দিব্য জীবনের অধিকারী হয়ে একটা মানুষ উঠতে পারে। এই মানুষই তো মানে কর্মের মধ্য দিয়ে একটা দেবত্ব উন্নীত হয়। তাহলে সেই মানুষটির ভিতরে সেই প্রেরণা, ইষ্টের প্রতি টানের থেকে ধীরে ধীরে তার মধ্যে সেই প্রেরণা অনুপ্রেরণাতে পরিণত হয়। আর সেটা অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে তার যখন ফুটে ওঠে, ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যখন ফুটে ওঠে, তখনই কিন্তু এটা তার চরিত্রকে এফেক্ট করে, চরিত্রকে এফেক্ট করে। এটা তো একদিনে হয় না, এটা অভ্যাসের ব্যবহার, সময় সাপেক্ষ, একদিনে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় না। আর সেই একদিনে হুট করে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, সেটা তো সেই জিনের ব্যাপার চলে গেল। ওই যে মিউটেশন হয় না, মিউটেশন, ওই ম্যান্ডেলের যে থিওরি আছে তাতে দেখা যাচ্ছে মিউটেশন হয়। তো মিউটেশনটা কি, একটা মানে জেনারেশন চলছে, তার মধ্যে দেখা গেল একটা হঠাৎ করে একটা অন্যরকম একটা কিছু মানে জিনিস আবির্ভাব হয়ে গেল। এটাকে বলা হচ্ছে কি, সাডেন চেঞ্জ অফ জিন ইজ কল্ড মিউটেশন। জিনের একটা হঠাৎ পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে। এই যে সন্ধ্যা মালতী ফুলগুলো আমরা দেখি, একটা গোলাপি রঙের হয়, একটা সাদা রঙের হয়, এই সরি একটা লাল রঙের হয়, একটা সাদা রঙের হয় সন্ধ্যা মালতী ফুল। তাহলে দুটো আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু দেখা যায় যে লাল এবং এই সাদার যখন ক্রস হয়ে যায়, তার মধ্যে দিয়ে একটা জেনারেশনে দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী মানে F1 জেনারেশনেই দেখা যাচ্ছে যে ফুলটা হচ্ছে সেটা পিঙ্ক কালারে এসে যাচ্ছে, লালও হচ্ছে না, সাদা হচ্ছে না, একটা পিঙ্ক কালার। বিজ্ঞান বলছে এটা কি না, সাডেন চেঞ্জ অফ জিন ইজ কল্ড মানে মিউটেশন। এটা মিউটেশন হয়ে গেছে। তেমনি জীব জগতের মধ্যে একটা মিউটেশন হচ্ছে, প্রাণী জগতে তো হচ্ছে, মানবের মধ্যে হচ্ছে। সেই মিউটেশনটা আমার জীবন সত্তাকে কতটা উন্নত করতে পারবে, কোন আচরণে চললে আমার জীবন সত্তা আলোকের পথে বর্ধিত হবে, কোন মানে কি অনুসরণের মধ্য দিয়ে আমার জীবনটা একটা সুন্দর, একটা সুষ্ঠু, একটা শান্তিময় জীবনের অধিকারী হয়ে উঠবে। এই পলিসিটাই তো আমরা ভুলে গেছি, যেটা কোনো
পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি কোথাও শেখায় না, শেখাচ্ছে না। এটা একমাত্র এই সদ্গুরুকে জীবনে গ্রহণ করলে, তার নির্দেশিত পথকে ঠিকমতো অনুশীলন করে চলতে পারলে, এবং সেটা টুকটুক করে আমার জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে আমি যদি রপ্ত করার চেষ্টা করি, অভ্যাসের মধ্যে করার চেষ্টা করি, তখন একটা মানুষের চলা বলা করাটা চেঞ্জ হচ্ছে, অর্থাৎ চরিত্রটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তার চরিত্র চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, একটা মানুষ তাকে দেখে শ্রদ্ধা করছে, তাকে দেখে ভক্তি করছে, তাকে ভালোবাসছে, তার কথাবার্তা, চাল চলন, চাহনি সব যেন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এটার মধ্য দিয়েই তো একটা মানব জীবনের সার্থকতা। তা সেই মানব জীবনকে সেই সার্থকতায় উন্নীত করতে গেলে ওই সদ্গুরুকে জীবনে গ্রহণ করে তার নির্দেশিত পথে চলতে হবে। তিনি যে আচার্য পরম্পরা রেখে গেছেন, যেটা এই যুগের বড় প্রাপ্তি আমাদের। ইতিপূর্বে তো কোনো অবতারিত রেখে যাননি, পরম দয়াল দয়া করে রেখে গেছেন। এবারে সেই আচার্যকে অনুসরণ করে চলতে হবে। আচার্য ছাড়া আমরা কিন্তু ঠাকুরের অবর্তমানে, অর্থাৎ তিনি যখন অপ্রকট হবেন না, শাস্ত্রের কথা অনুযায়ী যে গুরু যখন অপ্রকট হবেন, তখন তার নির্দেশিত যে আচার্য পরম্পরা, তাকে অনুসরণ করে চলতে হয়। কারণ আচার্য তো তিনি আচরণ করে দেখাচ্ছেন আমাদের, সেই গুরুরই জিনিসগুলো। তাই তার অবর্তমানে আমরা যেন দিগভ্রষ্ট না হই, বিভ্রান্ত না হই, তাই আচার্যকে অনুসরণ করে চলতে হবে। এই চলাটাই হবে সঠিক চলা, যেটা ধীরে 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 ওই আমার জীবনকে রঞ্জিত করে তুলছে। আমি একটা মানুষ যাকে বলে, সেই মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারছি, দেব মানুষের রূপান্তরিত হচ্ছি। কারণ মানুষের মধ্যে তো দেব সত্তাও আছে, পশু সত্তাও আছে। এই দেব সত্তাকে জাগ্রত করে তুলতে না পারলে ওই পশু সত্তা জাগ্রত হয়ে উঠবে, যেটা বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থায় চলছে, যেটা টিভিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিহরিত হচ্ছি, চমকে উঠছি যে মানুষ এরকম আচরণ করতে পারে, করছে। তার মধ্যে সেই সত্তাটা জাগ্রত হয়নি। আর সেই সত্তা জাগ্রত করতে গেলে কিন্তু পিতামাতার একটা বড় অবদান আছে। গুরু ধরলে তো পরিবর্তন হবে, কিন্তু তার বেস, যেটা ফান্ডামেন্টাল বেস, এটা তো ঠিক করে দেয় পিতামাতা। তাই না শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন, পিতায় যোগায় ধীপ প্রকৃতি, মায়ে যোগায় ধাত, বিষাদ দৃশ্য মিলন হলে জন্মে কুপকাত। ওইখানেই শেষ করে ফেললাম। যদি পিতা ধীপ প্রকৃতি তার থেকে না পেলাম, মায়ের থেকে যদি ধাত বা টেম্পারমেন্ট না পেলাম, তাহলে ওইখানে কিন্তু জন্মের সময় তার কিন্তু মানে চরিত্রটা কিন্তু শেষ করে দেওয়া হলো। সেই সন্তানের বেশ বলে আর কিছু থাকলো না। এবার তাকে তথাকথিত আমরা, একটা সেকেন্ড দাদা, আমরা তো অন্য জায়গায় ফোন আসছে একটা ইমার্জেন্সি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু পরে করছি। তা সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাবা রে, মহা বিরক্তিকর অবস্থা। সেই তার ফান্ডামেন্টাল বেস যেটা, সেই বেসটাকে তৈরি করে দেয় কিন্তু ওই পিতামাতার মধ্য থেকে যে সন্তানটা আসছে, তারা কিন্তু তৈরি করে দেয়। তা পিতামাতা যদি আচরণশীল না হয়, পিতামাতা যদি সদ্গুরুর সঙ্গে শরণাপন্ন না হয়, তার নির্দেশিত পথে তারা যদি ঠিক মতো না চলে, তাহলে আচরণের মধ্যে দিয়ে সেই তার জিনিসগুলো যদি ফুটে না ওঠে, তাহলে এটা ইনহেরিট করবে কি করে সন্তান সন্ততির মধ্যে? ফলে সন্তানকে আমরা যতই বড় বড় স্কুলে পড়াই না কেন, যত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটা মানে রিটায়ার্ড পার্সনে পরিণত করে না কেন, বিশাল বড় অফিসার, বিশাল বড় মানে একটা জায়গায় চলে গেছে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে আদর্শগত চরিত্রগত যে বৈশিষ্ট্য, সেটা ল্যাপস হয়ে গেছে, নেই, তার মধ্যে আদৌ নেই। ফলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পিতার প্রতি, মায়ের প্রতি যে আচরণ, সেটা তো ফুটছে উঠছেই না, একটা অন্য নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছে। আর তার মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমাজের প্রতি তার যে কর্তব্য, সেটাও যে বলে যাচ্ছে। নিজের পরিবারের প্রতি নেই, তো সমাজের প্রতি কি করবে? একটা উপরে চাপি মেরে মেরে চলার চেষ্টা করছে, তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থা একটা বড় কেউ কাটা হওয়া চলার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার ভিতরটা ঝরঝরে গুণ পোকায় শেষ করে দিয়েছে। তার থেকে রক্ষা পেতে হলে পরম পুরুষকে সমাজের মধ্যে ধরতে হবে। সব কথা এক কথা, ওই ইষ্ট দেবতা যিনি আছেন, যিনি আমার জীবনে প্রিয় পরম, তাকে জীবনে গ্রহণ করতে হবে। পিতামাতাকে সেই জীবনে গ্রহণ করে সেই আচরণে চলে, তারপর তার সন্তান আসবে। বোধ একটা সন্তান আছে পিতামাতা জন্মের 20 বছর আগে থেকে। এটা শুনে অনেকে হাস্যকর বলে, কি করে সম্ভব? এটাই তো বাস্তব সম্ভব। এটা এত সোজা নয়, এটা একটা বিজ্ঞান আছে, একটা হেরিডিটির ব্যাপার আছে, একটা জেনেটিক্স এর ব্যাপার আছে, একটা জিনের ব্যাপার আছে।
যেগুলো মানে ওকে এফেক্ট করে, এফেক্ট করে আচরণগুলো করতে 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 করে একদিনে হয় না, অনেক ব্যাপার আছে। আমার তো টাইম হয়ে গেল মনে হয়। আমি পরমপিতা শ্রীপাদের পদ্মে আজকের এই বাণীর উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম, যেটুকু আমার বোধের মধ্যে আসলো। কতটা বলতে পারবো আমি জানি না, আর আমি তো তেমন মানে ভালো বক্তাও নই, আর ভালো আমি বলতেও পারি না, চেষ্টা একটু করি এই যা। এর পরবর্তী আমার শ্রদ্ধা আমার মৃত্যুঞ্জয়দা আছেন, তিনি নয় এগুলো ধরিয়ে দেবেন, আরো যদি ভুল ত্রুটি থেকে থাকে সেগুলো দিয়ে ধরিয়ে দেবেন। পরমপিতা শ্রীপাদ পদে আবারও আমি সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমার সদ্য পরমেতা ভালো বক্তা নয়, কিন্তু তিনি বিরাট প্রজ্ঞার অধিকারী, বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী, এটা কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারবো। তার এই পাতি পাতি করে আলোচনা শ্রী ঠাকুরের বাণীর উপরে, বাণীটি কিন্তু খুব সহজ সরল না, আর তিনি সহজ সরল করে আমাদের কাছে উপস্থাপন করলেন। আমি শুধু পরমপদে একান্ত প্রার্থনা করছি আমার দাদার শরীরটা যেন ভালো থাকে, আর এমনি করে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে একটু প্রেরণা দেবেন, সমৃদ্ধ করবেন, আমি আবেদন রাখছি। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমি একটা ফোন এসেছিল, একটা ইষ্টর সঙ্গে কথা বলতে হবে, আবার জয় করছি। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। অপূর্ব বাণী আলোচনা শুনলাম। এরপর একটা সঙ্গীত শ্রবণ করব, সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আমার সল্টলেকে উপস্থিত আছেন আমার সদ্য সুকান্ত রায়চৌধুরী দাদা, তাকে আমি আহ্বান করছি। সদ্য সুকান্ত দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয়। জয় গুরু। আমি সল্ট লেক না, লেক টাউন বলতে পারেন। জয় গুরু। শ্রী শ্রী দাদার রচিত একটি সঙ্গীত, শ্রদ্ধেয় তনুদার সুর দেওয়া, আমি নিবেদন করার চেষ্টা করছি। ওগো তুমি, ওগো অন্তরজামী, ওগো অন্তরজামী, জনমে জীবনে মরণে তুমি আমার স্বামী, অন্তরজামী, মোর জনমে জনমে জীবনে মরণে তুমি আমার স্বামী। মোর চিন্তায় মোর আচরণে স্মরণে মননে মাকে শ্রবণে, মোর চিন্তায় মোর আচরণে স্মরণে মননে মাকে শ্রবণে, সব কিছু মাঝে জানি মনে মনে, সব কিছু মাঝে জানি মনে মনে, রয়েছ হে প্রভু তুমি, তুমি আমার স্বামী, অন্তরজামী। মোর সাধনায় নিয়ত পূজায়, মোর ধ্যানে জ্ঞানে মোর বিদ্যায়, মোর সাধনায় নিয়ত পূজায়, মোর ধ্যানে জ্ঞানে মোর বিদ্যায়, কর্মে পাবনে ঘুমে জাগরণে, কর্মে পাবনে ঘুমে জাগরণে, তোমারই চাহি আমি, তুমি আমার স্বামী, অন্তরজামী। তোমারি প্রেমের পুলক পরশে
যেন স্পন্দিত রহে নিয়ত পরশে তোমারি প্রেমের পুলক পরশে, যেন স্পন্দিত রহে নিয়ত পরশে। দিন যা কেটে সেই সুখাবেশে, আর কিছু তো চাহিনি আমি। দিন যা কেটে সেই সুখাবেশে, আর কিছু তো চাহিনি আমি। সব আনন্দে সব বেদনায় মোর, সব আনন্দে সব বেদনায়, দিবসে নিশীথে সকল বেলায়। সব আনন্দে সব বেদনায়, দিবসে নিশীথে সকল বেলায়। তোমার পাওয়ার শুভ সাধনায়, তোমার পাওয়ার শুভ সাধনায়, যেন নাহি কবু আমি। তুমি আমার স্বামী দয়াল, তুমি আমার স্বামী, ও অন্তরজামী। মোর জীবনে 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 মরণ, তুমি আমার স্বামী দয়াল, তুমি আমার স্বামী। জয় গুরু। বাহ বাহ বাহ, জয় গুরু জয় গুরু। আমার সুকান্ত দাদা কি মিষ্টি মধুর কণ্ঠে আবেগ ভরে পরম দয়ালে শ্রীপাদ প্রতি তার ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করলেন। অপূর্ব অপূর্ব। আমাদের মন প্রাণ হৃদয় ভরে গেল, পরম দয়াল তো খুশি হলেন। আমি পরম দয়ালে শ্রীপাদ করতে প্রার্থনা করি দাদা, পরিবার পরিজন নিয়ে পরম দয়ালে তিনি খুব খুব আনন্দে থাকুন, আর উপস্থিত থেকে আমাদেরকেও আনন্দ দেবে। কন্যাকালী বসে পাপ করতে সেই প্রার্থনা করতে দাদা। জয় গুরু, ভালো থাকবে দাদা, জয় গুরু। একটি মিষ্টি মধুর সঙ্গীত শুনলাম আমার সহ্য সুকান্ত দাদার মিষ্টি কণ্ঠে। এবারে দ্বিতীয় বাণী আলোচনা করবেন আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং অনেক গুণে গুণান্বিতা প্রতিভাময়ী মা, আমার স্বর্ণালী মা। জয় গুরু দাদা। আমি বাড়িটা একবার পড়ে দিই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কয়েক কারিতা বুঝিস, বিদ্ধ অসৎ সৎ বেধনে তুলে যখন ফেলিস। শ্রী ঠাকুরের কি ভাষা চয়ন দেখেছেন, কাব্য সাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছেন। শব্দটা কিন্তু খুব সোজা না। এই জটিল শব্দের মূল্যায়ন, আলোচনা তৎসঙ্গে এই বাণীর মর্মার্থ এবং শব্দার্থ পাঠপাতি করে আলোচনা করবেন আমার শ্রদ্ধেয় স্বর্ণালী মা। শ্রদ্ধেয় স্বর্ণালী মা, জয় গুরু জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু এবং সুপ্রভাত। অনুস্মৃতি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সংজ্ঞা অধ্যায় ৪৩ নম্বর বাণী। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কয়কারে তা বুঝিস, বিদ্ধ অসৎ সৎ বেদনে তুলে যখন ফেলিস। অপূর্ব বাণী, কিন্তু কর্মপিতা তিনি যেভাবে বলেছেন বা বলতে চেয়েছেন তা তো আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরে না, তাই যেটুকু আমার বোধে কুলায় সেটুকুই বলার চেষ্টা করছি। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, আমরা সাধারণ মানুষ যারা, তারা সবাই জানি যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা কি করে তুলতে হয়। কেউ আমাকে বিঁধলো, খারাপ কথা বললো, আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করলো, তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই ব্যবহারটা তাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারছি, তার মানে ওই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো। আমরা বেল কাঁটা দিয়ে আবার সেই কাঁটাটাকে তুলি, পায়ে কাঁটা ফুটলে সেটাকে আবার তুলে ফেলতে চেষ্টা করি ওই কাঁটার মতো কোনো সূক্ষ্ম জিনিস দিয়ে। তেমনি যতক্ষণ পর্যন্ত অসৎ ব্যবহারটা না আমি তাকে ফেরত দিতে পারছি, ততক্ষণ কিন্তু আমার শান্তি নেই। মানে আমাদের সাধারণ মানুষের সেটাই দাঁড়ায়।
যতক্ষণ না কুকথা তাকে রিটার্ন করে দিতে পারছি ততক্ষণ আমার মনে শান্তি নেই, আমার মানসিক অস্থিরতা আমার মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু বিদ্ধ অসৎ সদ্বেদনে তুলে যখন ফেলি সেটাই হচ্ছে কাটা দিয়ে কাটা ঠাকুরের কাছে। যেমন একটা প্রসঙ্গান্তরে একটা কথা বলি, উচিত কথা, অনেকে বলে আমি উচিত কথা বলতে ছাড়ি না। তার মানে উচিত মানে আমি স্পষ্টবাদী, আমি উচিত কথা বলতে আমি ছাড়ি না, এটা মানেটা ঠাকুরেরই। ঠাকুর যখন বলেন ডিকশনারিতে দেখতো উচিত কথার মানে কি, তো উচিত কথা মানে দেখা গেল উচিত মানে মিলন, যে কথা যে ব্যবহার করলে মানুষের মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন জাগে, মানুষের মধ্যে একটা প্রেমের স্পন্দন জাগে, মানুষের মানুষের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঘটে, ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটাই হচ্ছে উচিত কথা। তো সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছি, ওই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা নয়, হিংসার বিরুদ্ধে ভালোবাসা দেওয়া, বিদ্ধ অসৎ সদ্বেদনে যখন আমরা তুলে ফেলতে পারি, মানে কাঁটা দিয়ে কাটার অর্থটা ঠাকুর বললেন বিদ্ধ অসৎ, মানে অসৎকে আমার বিদ্ধ করতে হবে। তাই অসৎকে কি করে বিদ্ধ করব? অসৎকে আমরা তীর বিদ্ধ করি, যখন একটা আগেকার দিনে কিন্তু তীর দিয়ে মানুষ মারা হতো, তীর দিয়ে বিষাক্ত তীর প্রয়োগ করে সেই মানুষকে মেরে ফেলা হতো, হত্যা করা হতো। কিন্তু আমার মধ্যে যে অসৎ প্রবৃত্তি আছে, যে অসৎ প্রবৃত্তি আমার মধ্যে দানা বেঁধে আছে, সেই অসৎ প্রবৃত্তিকে আমি বিদ্ধ করব, তাকে আমি ত্যাগ করব কিভাবে, নিকেশ করব কিভাবে? সৎ বেদনে। সৎ মানে যে আচার, সৎ ব্যবহার, তার মানে যেখানে আমার সৎ আচার আছে, মিষ্ট ব্যবহার আছে, যেখানে আমি মিষ্ট ভাষী আছে, মিষ্ট ভাষী যখন আমি আমার মধ্যে যখন মিষ্ট ব্যবহার রয়েছে, তখন আমি মিষ্ট কথার ব্যবহারে ওই বেদনার সহিত, একটা মানুষ যখন আমাকে আঘাত করেছে, সে কোন পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বলেছে, কেন আমাকে করেছে, কেন আমাকে এই কথা বললো, সেটা যদি আমি সৎ অনুবেদনা নিয়ে, বোধি নিয়ে, তার মধ্যে যদি আমি সেটা সে অসৎ যেটা আছে, যে অসৎ প্রবৃত্তি পরায়ণে সে আমাকে খারাপ ব্যবহার করেছে, কুব্যবহার করেছে, সেটা যদি বুঝতে পারি, তখনই কিন্তু কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়ায়। কারণ ঠাকুরের পার্সপেক্টিভ গুলো তো সব আলাদা। ঠাকুর বলেন বেদন কথাটা এসেছে বিদ যুক্ত অনট প্রত্যয় থেকে। বিদ মানে কি? জ্ঞানবিদ বা বেদবিদ বলা হয় কথাটা। বেদ মানে কি? যিনি জানেন। তাহলে বেদ বিষয়ে যে তপস্যা করেন তিনি কিন্তু বেদ তপা হন। তো সেই বেদন কথাটা এসেছে বিদ যুক্ত অনট প্রত্যয় থেকে। জ্ঞান, বোধ, বোধি, সেটাই হচ্ছে আমার বেদন। কিন্তু আপাত দৃষ্টি বেদন মানে আমরা কষ্ট ভাবি। ঠাকুর বলেন যে যেখানে জ্ঞান আছে, ভক্তি আছে, বোধ আছে, তার মধ্যেই আছে বেদন। তাই বেদন ঠাকুর এক জায়গায় বললেন, ইষ্টার্থ পরায়ণতা তোমার অন্তরে যখন বেদন উৎকণ্ঠ আকুল আগ্রহে ডাক দিয়ে উঠবে, তখনই তুমি ইষ্ট প্রাণ হয়ে উঠবে। কি অপূর্ব কথা! বেদন উৎকণ্ঠ। তপবিধান গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে 179 পৃষ্ঠায় তিনি বললেন, যেখানে জ্ঞান এবং প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা বিদ্যমান, যেখানে ইষ্টার্থ পরায়ণতা তোমার অন্তরে বেদন উৎকণ্ঠ, সেই বেদনা নিয়ে আকুল আগ্রহ নিয়ে ডাক দিয়ে উঠবে, তখনই তুমি ইষ্ট পথের পথিক হয়ে উঠবে। এই বেদন উল্লল তাৎপর্যে মানে বোধে উচ্ছল হয়ে যখন চলবে, তখন তুমি বেদন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। বেদন উল্লল তাৎপর্যে তখন তুমি বিস্তার লাভ করবে। তখন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে না, হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করতে হবে না, অপ্রেম দিয়ে অপ্রেমকে জয় করতে হবে না, তখন অপ্রেমকে আমি প্রেম দিয়ে জয় করব। অসৎ যা, তাকে সতে বিন্যস্ত করব, যা কু, তাকে আমি সুতে বিন্যস্ত করব। এটাই হচ্ছে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। সেটাই ঠাকুরের ভাষায় যেটা আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু এই বেদনা, যেখানে বেদনা ঠাকুর বলছে বোধ বেদনা, এই বোধ বেদনা যতক্ষণ একটা মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি না পায়, ততক্ষণ সে বেদনা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শাশ্বতী গ্রন্থে ঠাকুর বলেন জ্ঞান বা জানায় ক্ষোভযুক্ত তাকে বলছে বেদনা বিক্ষুব্ধ। তার মানে এই বেদনাতে যে বিক্ষোভ আনে, তার মানে আমার বোধে, জানায়, জ্ঞানে যা বিক্ষুব্ধি লাভ করে, সেই বেদার হিসাব নিকাশ যখন আমি শুরু করি, যে বেদনা বিক্ষুব্ধ হিসাব নিকাশ ঠাকুর বলছেন, তখনই একটা মানুষের মধ্যে কিন্তু তার অধোগমন শুরু হয়। আর যেখানে একটা মানুষ খুব কষ্ট পাচ্ছে, দুঃখ পাচ্ছে, তার মধ্যে আমার কোনো বেদনা, সেখানে বেদনাবিহীন অনুকম্পা, আমি জাস্ট কথার তোলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তার ভিতরটাকে দেখলাম না, ভিতরটাকে তো আমি পর্যবেক্ষণ করলাম না, সেখানে দেখা যাচ্ছে তার প্রতি দরদ, অনুকম্পা, অনুরাগ যেখানে দরদ অনুকম্পা যেখানে আছে, সেখানে অনুরাগ নাই, টান নেই।
তার ভিতরের কষ্টটাকে আমি অনুকম্পা বিহীন বেদনা দিয়ে আমি চেষ্টা করলাম তুলতে, তা কিন্তু হবে না। ঠাকুর বললেন বেদনাহীন সহানুভূতি, বোধহীন সহানুভূতি, দরদহীন সহানুভূতি, সেটা বেদনা নয়। যে বেদনের মধ্যে অনুকম্পা আছে, যে বেদনের মধ্যে আগ্রহ আছে, যে বেদনের মধ্যে আকুলতা আছে, যে বেদনার মধ্যে করুণা আছে, যে বেদনার মধ্যে স্নেহ আছে, যে বেদনার মধ্যে ভালোবাসা আছে, সেটাই হচ্ছে বেদন। সেই বেদন দিয়ে, সৎ আচার দিয়ে আমার অসৎ প্রবৃত্তিটা, মানুষের মধ্যে যে অসৎ প্রবৃত্তিটাকে তুলে ফেলতে হবে। এটাই হচ্ছে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। তাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুললে কি হবে? ওই কাঁটাটা মানে ওই সৎ বেদন দিয়ে যখন আমি ওই অপরের অসৎ প্রবৃত্তিটাকে নির্মূল করে দিতে পারবো, তখনই হবে ইষ্ট পথে চলা আমার সুগম হবে পথটা। তাই কখনো হিংসা নয়, ঠাকুর বলে হিংসাকে দূরে পরিহার করো আর প্রেমকে প্রার্থনা করো, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে। তাই হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা নয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না যে হত্যা, মানে একটা মানুষকে তাকে নিপীড়িত করে, লাঞ্ছিত করে, তাকে বিদ্ধ করে, তাকে তার দোষটাকে দেখে, তার দোষটাকে সেইভাবে তাকে বিদ্ধ করা, তাকে পাপে আরো এগিয়ে চলা, এবং এমন যে লাঞ্ছিত করছে একটা মানুষকে, সেখানে দেখা যাচ্ছে সেখানে হত্যা করতেও সে কুণ্ঠাবোধ করছে না। তাহলে হিংসা তো থাকছে, হিংসার অবগাহে সে এমন আকণ্ঠ ডুবে আছে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যেটা সাধারণ মানুষ করে, সেইটা যতক্ষণ না হচ্ছে, যতক্ষণ না তাকে নিষ্পেষিত করে তুলছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। ওই মানুষটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেও আমি দ্বিধা বোধ করছি না। সেখানে কোনো ইষ্ট নাই। আর যার জীবনে ইষ্ট নাই, সেই এগুলো অনিষ্ট চিন্তা করতে পারে, অপরকে মেরে ফেলার চিন্তা করে। ঠাকুর বলেন মরো না মেরো না, পারো তো মৃত্যুকেই নিকশ করে দাও। ডেথ ইজ দ্য কিউরেবল ডিজিজ। এই ডেথটাকে, মৃত্যুকে তুমি অবলুপ্ত করে দাও। তাই ঠাকুরের জায়গায় কোনো মৃত্যু নেই, সবসময় চেতনা, বোধি, জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মধ্যে আছে মিনিংফুল অ্যাটাচমেন্ট, মিনিংফুল একটা আবেদন রয়েছে, প্রত্যেকটার মধ্যে একটা অর্থ রয়েছে ঠাকুরের কথা। তাই মূল জিনিসটা কোথায়? মূল জিনিসটা আনরিপেইলিং অ্যাডহিয়ারেন্স টু দ্য আইডিয়াল। ইষ্টে অচ্যুত অনুরাগ, ইষ্টের প্রতি আবেগের প্রাচুর্য যদি থাকে আর তার মধ্যে যদি নাম ধ্যান করা থাকে, তখন সেই মানুষটা অনুভূতি প্রবণ হয়ে ওঠে, সারা প্রবণ হয়ে ওঠে, বোধি জ্ঞান সত্তা হয়ে ওঠে, বোধিসত্ত্ব হয়ে ওঠে বা বোধিসত্তা যদি হয়ে ওঠে। তাই যেখানে ইষ্টকে ধরে মানুষ চটে যায়, ইষ্টকে ধরে মানুষ হিংসাকে কামনা করে, সেখানে ইষ্টে ধরে থাকতে পারলো না। তাই প্রকৃত ভালোবাসা, টান, প্রেম সেখানে চিরকালের জন্য তিরোহিত। তার জীবনে বোধিদীপ্ত যে মানুষটা হয়ে উঠতে পারলো না, যে মানুষকে হিংসা দিয়ে হিংসার পরাকাষ্ঠা দেখালো, সেখানে ইষ্ট কোথায়? সেখানে ইষ্ট নাই। তাই আমার যিনি প্রিয়, আমার যিনি প্রিয়তম, প্রিয় স্বার্থ সম্পন্ন যখন আমি হয়ে চলতে পারি, তখন তিনি ছাড়া যখন আমি কাউকে চাই না, জীবনে সব ভুলে গেলেও তুমি থাকো প্রভু, তোমার প্রতি যেন আমার ভালোবাসা থাকে। দুনিয়াদারি সবকিছু পেয়ে আমার কোনো লাভ নেই যদি তার সঙ্গে আমি না থাকতে পারি। তাই যিনি আমার জীবন সর্বস্ব, যিনি আমার ইহকাল পরকাল, যিনি আমার সমস্ত কিছু অধীশ্বর, তাকে পেতে গিয়ে যদি আমি লাখ কষ্ট পেতে পারি, পেতে হয় অজস্র অপমান, অসম্মান, লোকসান, নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন সইতে হয়, তাতেও আমার মহালাভ। তাই তোমার জন্য, তোমাকে পাওয়ার জন্য কোনো মূল্যই আমার কাছে অধিক নয়। তাই যে সমস্ত মানুষ ভাবে অমন্তর, করে অমন্তর, চলে অমন্তর, ঠাকুরই যে তার অস্তিত্ব, এই অহিতুকী অব্যভিচারিণী ভক্তির ছিটে ফোটাও যদি কারোর মধ্যে থাকে, তাই নিয়ে সে জগৎ মাতিয়ে দিতে পারে, শয়তানিকে পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারে। ঠাকুর আলোচনার প্রসঙ্গে 10তম খণ্ডে বললেন, তাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা নয়, মানুষকে হৃদ্য ব্যবহারে, ভালোবাসা দিয়ে তার অন্তরের বেদনটাকে, তার বোধিটাকে মানে প্রকাশ করে তোলা। তার ভিতরে যে একটা অনুকম্পী সত্তা আছে, তার ভিতরেও যে একটা মনুষ্য সত্তা আছে, সেইটা জাগরণ ঘটানো, অসৎটাকে দূরে সরিয়ে। তাই অসৎ নিরোধ পরাক্রম সত্যি আমার মধ্যে থাকবে। আমার ব্যবহারটা যেন সৎ হয়, আমার আচারটা যেন সৎ হয়। তাই ঠাকুর বলে, চাউনি তোমার মিষ্টি করো কথা,
চলন তোমার মিষ্টি করে ঘুচাও সবার ব্যথা। তাই একমাত্র ভালোবাসাই পারে যে মানুষকে সৎ আচারে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। তাই আমি অসৎকে বিদ্ধ করব, অসৎকে পরাজয় ঘটাবো আমার ভালোবাসা দিয়ে, আমার সমস্ত অনুকম্পা দিয়ে, আমার সৎ আচার দিয়ে, আমার মিষ্ট ব্যবহার দিয়ে, কাউকে রুষ্ট না করে আমি তাকে এমন ভাবে অনুতপ্ত করে তুলবো যে সে ইষ্টের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে, তার ইষ্টের প্রতি টান গজায়। এটা আমার মনে হলো দাদা, তাই আমি বলার চেষ্টা করলাম। সকলকে জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। আমি তো জানছিলাম যে আমার সন্ধ্যা স্বর্ণালিমা ইংরেজিতে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, কিন্তু আমার জানা ছিল না তিনি বাংলাতেও মাস্টার ডিগ্রি করেছেন। তা কতখানি প্রজ্ঞার অধিকারী নেই আমার বলার অপেক্ষায় থাকে না। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাংলা ভাষা, নতুন নতুন শব্দ তিনি চয়ন করেছেন, আর সেই ভাষা, সেই শব্দের বিশ্লেষণ এত সোজা কথা নয়। খুব প্রজ্ঞার অধিকারী হলে পরে এমনি করে পাতি পাতি করে আলোচনা করা যায়, তবে তার সাধন ভোজনই এই প্রজ্ঞার অধিকারী করিয়েছে পরম দয়াল। আমি পরম দয়ালের শ্রীপাদ মধ্যে একান্তভাবে প্রার্থনা করি তাকে এমনি করে আরো আরো তোর করে তুলুন, যেটা আমরা পেয়ে আমরা সমৃদ্ধ হব। খুব সুস্থ থাকবেন। জয় গুরু, জয় দাদা গুরু। বাবা বলতেন কি, আমার বাবা একটা কথা বলতেন। আমার বাবা বলতেন, সাহিত্য তুমি যে ইংলিশ হোক কি বাংলা হোক, যে কোনো ভাষা হোক, তুমি যদি সাহিত্যে যদি তোমার মাতৃভাষা বাংলা, সেটা বিশেষ করে বলেছে, বাংলা ভাষায় যদি তুমি দড়ো হও, তো ইংরেজিটাও অটোমেটিক্যালি তুমি দড়ো হবে। বর্তমানে তো বাংলা ভাষাতেও দড়ো নয়, ইংরেজি ভাষাও তেমন তর। এই মাতৃভাষায় যে দড়ো, মাতৃভাষার যে বোধ যার মধ্যে দৃঢ়তর হয়, সে ইংরেজি ভাষা, বিদেশি ভাষা, যে কোনো ভাষা অনায়াসে লব্ধ করতে পারে। বাবা বলতেন এটা। তাই আমাদের একদম সেইভাবেই বাবা তৈরি করেছেন যে বাংলা ভাষাটা যেন একদম দৃঢ়ভাবে হয়, আর সেটার উপর বেস করে ইংরেজি ভাষার অধ্যয়ন। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু মা, আমার মাকে দর্শনে মায়ের কথায় মন ভরে গেছে মা। জয় গুরু। প্রজ্ঞার অধিকারী তো সহজে হওয়া যায় না, সাধন ভোজন দরকার, কঠিন সাধন ভোজন। আর সেটা কিন্তু স্বর্ণালিমা করে চলেছে, সেটা আমার বলার অপেক্ষায় থাকে না, সেটা আপনারা সবাই জানেন। যাক, খুব সুন্দর। কারণ ইংরেজির চেয়ে কিন্তু বাংলা কঠিন, বাংলা কঠিন, ইংরেজির চেয়েও বাংলা কঠিন। আর তাকে আয়ত্ত করতে হলে মানে বিরাট শক্তি দরকার। আর তিনি কতখানি শক্তির অধিকারী নেই সেটা তো আপনারাই বিশ্লেষণ করবেন। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অপূর্ব, 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 কি বলবো আর। সত্যি ভারী মিষ্টি মধুর পরিবেশ। এই নবদিগন্তের উন্মোচন যদি না করতেন, কার মধ্যে কি প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা প্রস্ফুটিত হতে পারতো না, আর আমরা জানতেও পারতাম না, কখনো জানতে পারতাম না, জানার কোনো রাস্তাও নেই। পরম দয়াল কৃপাময়, করুণাময়, দয়াময়, তাই এমনি দরজাটা খুলে দিয়েছে। তাই এত মুক্ত, এত ইয়ে, এত মানে কি বলে সোনাদানা যে সঞ্চিত আছে ওখানে, সত্যি আমরা জানতাম না। জয় গুরু, জয় গুরু। এবার একটু সঙ্গীত শ্রবণ করব। সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আমার মিষ্টি কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী আমার অশোক লস্কর দাদা। আমি তাকে আহ্বান করছি। আমার সাথে অশোক দাদা, জয় গুরু। অশোক দাদা, জয় গুরু। আগে জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, চেষ্টা করছি জয় গুরু। কতটা ভাব। হ্যাঁ, পুরুষোত্তমম বন্দে শ্রীয়নুকূলচন্দ্রম প্রণবী চরণ দে ওগ সুন্দরম। পুরুষোত্তমম বন্দে শ্রীয়নুকূলচন্দ্রম প্রণবী চরণ দে ওগ সুন্দরম। পুরুষোত্তমম, পুরুষোত্তমম, পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম।
আজ ধনির প্লাবন পুরুষোত্তম বিশ্বপিতার আমরা প্রতীক অতি জাগ্রতম ওরে চারিদিকে আজ ধনির প্লাবন পুরুষোত্তম বিশ্বপিতার আমরা প্রতীক অতি জাগ্রতম নাই কোনো ভয় নাই সংশয়ে আমরা অগ্রতম নাই কোনো ভয় নাই সংশয়ে আমরা অগ্রতম প্রণমী চরণ দেব ওগ সুন্দরম পুরুষোত্তমম বন্দে শ্রী অনুকূল চন্দ্রম প্রণমী চরণ দেব ওগ সুন্দরম ঈশ্বরেরই প্রেরিত পুরুষ মর্তে এলেন নামি বিশ্বগুরুর সবার পিতা সব জীবনের স্বামী ঈশ্বরেরই প্রেরিত পুরুষ মর্তে এলেন নামি বিশ্বগুরুর সবার পিতা সব জীবনের স্বামী অন্ধকারে আলোর শিখায় গুজায় আধারম সেখানে না মানুষ আপন করার মহামন্ত্র নাম রে অন্ধকারে আলোর শিখা গুজায় আধারম সেখানে না মানুষ আপন করার মহামন্ত্র নাম প্রাণের প্রদীপ জ্বালতে এলেন মূর্ত বিগ্রহম প্রাণের প্রদীপ জ্বালতে এলেন মূর্ত বিগ্রহম প্রণমী চরণ দেব ওগ সুন্দরম পুরুষোত্তমম বন্দে শ্রী অনুকূল চন্দ্রম প্রণমী চরণ দেব ওগ সুন্দরম পুরুষোত্তমম 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 বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম দিকে দিকে আজ মানুষের মাঝে হিংসার লেলিহান সমাজের বুকে মানুষের মাঝে চলছে যে সংগ্রাম ওরে দিকে দিকে আজ মানুষের মাঝে হিংসার লেলিহান সমাজের বুকে মানুষের মাঝে চলছে যে সংগ্রাম দিকে দিকে আজ মানুষের মাঝে চলছে যে সংগ্রাম মানুষের মাঝে হিসাবের বুকে চলছে কত যে সংগ্রাম দিকে দিকে আজ মানুষের মাঝে হিংসার লেলিহান সমাজের বুকে মানুষের মাঝে চলছে যে সংগ্রাম বিশ্ব দুয়ারে মানুষেরা তাই শান্তির ঠিকানায় ওরে বিশ্ব দুয়ারে মানুষেরা তাই শান্তির ঠিকানায় প্রণমী চরণ দেব ওগ সুন্দরম পুরুষোত্তমম বন্দে শ্রী অনুকূল চন্দ্রম প্রণমী চরণ দেব ওগ সুন্দরম পুরুষোত্তমম 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 বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা জয় গুরু। আমার মিষ্টি কণ্ঠে আমার সদ্য অসুবিধা বন্দে পুরুষোত্তম ধ্বনি দিয়ে পরম দয়ালকে তার অর্ঘ্য নিবেদন করলে তার শ্রীপাদ পড়তে সত্যি প্রসাদ পেয়ে আমরাও ধন্য হলাম। আর অসুবিধা খুব ভালো থাকুন, পরিবার পরিজন নিয়ে পরম দয়ালকে নিয়ে খুব আনন্দে থাকুন, আর উপস্থিত থেকে আমাদেরকেও এমনি করে একটু আনন্দ দেবেন এই প্রত্যাশাও থাকুন আপনার কাছে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, এবারে তৃতীয় বাণী আলোচনা করবেন আমার বর্ণ ঋত্বিক দেবতা, বিরাট প্রজ্ঞার অধিকারী তিনি, পণ্ডিত মানুষও বলা যেতে পারে, আমার কৃতিকান্ত মন্ডল দাদা, পিলিভিট উত্তরপ্রদেশ থেকে উপস্থিত আছেন তিনি। বাণীটি ওই অনুশ্রুতি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অনুসঙ্গ অধ্যায় থেকে আমি বাণীটি একবার পড়ে দিচ্ছি। সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে চলছে অবিরল, সব কিছুতে লক্ষ্য রিজু, সেই তো সরল। বাণী সংখ্যা 44। এর উপর আলোকপাত করবেন আমার বর্ণের ঋত্বিক দেবতা, আমার সদ্য কৃতিকান্ত দাদা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। পরম দয়ালের রাতুল শ্রীচরণে আমার প্রণাম। পরম আরাধ্যা জগৎজননী
শ্রী শ্রী বড়মার শ্রী চরণে প্রণাম, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রী চরণে প্রণাম, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের শ্রী চরণে প্রণাম, পূজনীয় অবিন্দ এবং ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকের চরণে আমার প্রণাম। এই সৎসঙ্গ উপস্থিত ঠাকুরের পুত পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীগণ, দাদারা, মায়েরা, উপস্থিত সমস্ত ভক্তজনকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ আনন্দিত জয়গুরু। বাণী আলোচনার এই সভায় যে বাণীটি আমার শ্রদ্ধ নিখিলদা আপনাদের পড়ে শোনালেন, এটা হচ্ছে সংজ্ঞা অধ্যায়ের 44 নম্বর বাণী। সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে চলছে অবিরল, সবকিছুতেই লক্ষ্য রিঝু, সেই তো সরল। বাণীর খুব কঠিন ভাষা এর ভিতরে কিছু নেই, কিন্তু প্রত্যেকটা ভাষা আমাদের, প্রত্যেকটা শব্দ আমাদের, প্রত্যেকটা শব্দ আমাদের প্রায় পরিচিত আমরা প্রত্যেকটা শব্দের সঙ্গে, কিন্তু অন্তর্নিহিত যে ভাব তা অত্যন্ত গভীর। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর এই যে সংজ্ঞা অধ্যায় যে বাণীগুলো তিনি দিয়েছেন, সেগুলো কিন্তু একেবারে অত সরল কথা নয়। সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে চলছে অবিরল, এই যে সার্থকতা কথাটা, এর এই সার্থক কথাটার অর্থ হচ্ছে এখানে স্বার্থ থেকে সার্থকতার। আবার স্বার্থ কথাটা যখনই আমাদের ভিতরে আসে তখন একটা আমার আমার ভাব হয়ে যায়। স্বার্থ স্বার্থ নিজেই ভালো থাকবো, নিজে ভালো খাবো, নিজের সুখ সুবিধা, অন্য কাউর কিছুর সুখ সুবিধার কথা আমার চিন্তা ভাবনা নেই, তাহলে নিজের। আর সেই দায়রাটা এতটুকু হতে পারে যে নিজের একদম স্বয়ং এবং আমার পরিবার বা আমার পাশাপাশি যারা আমার একেবারে আপন তাদের নিয়েই এই ভাবনাটা, তার থেকে সেই চিন্তা ভাবনাটার সেই গণ্ডির বাইরে থেকে আমরা যাওয়ার যে মানে গণ্ডির ভিতরে নিবদ্ধ, মানে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকা, সেইটাকে এই সার্থকতার কথা বলা হচ্ছে। এই তার সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে। এবার এই স্বার্থটা কিরকম থাকবে? স্বার্থটা নিয়ন্ত্রণে চলছে অবিরল। এই সার্থকতা যেটা সার্থক, তাহলে এই স্বার্থটাকে নিজের বলে না দেখে এই সার্থকতাটা সবার জন্য। কারণ সবার জন্য আমাকে করতে হবে কেন? সবার জন্য আমার ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন কেন? তার কারণ এই অনন্ত সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা, সেই সৃষ্টির প্রত্যেকটা জিনিসকে তিনি ভালোবাসেন, আর তার দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। অতএব তার সৃষ্টি আমিও। অতএব আমাকে তিনি তখনই আমাকে দেখবেন প্রত্যেকের সঙ্গে যখন আমি সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেককে আমি প্রত্যেকের স্বার্থ পূরণ করব বা প্রত্যেকের স্বার্থ পূরণ করবার জন্য আমি ব্রতী থাকব, তখন সার্থকতায় সেটা কি হবে? নিয়ন্ত্রণ। সেটা আবার নিয়ন্ত্রণ করব কি করে? সেটা আমি করতে করতে একদিকে ঝুঁকে পড়লাম বা একদিকে অনেকটা দিক চলে গেলাম, বা কি কি কিভাবে আমি সেই স্বার্থটা আমি রক্ষা করব, সেটার নিয়ন্ত্রণ হতে হবে। সেই নিয়ন্ত্রণটা কার দ্বারা হবে? একজন নিয়ন্ত্রক আমার জীবনে দরকার। সেই নিয়ন্ত্রক যিনি থাকবেন, তার সেই নিয়ন্ত্রককে যদি আমি আদর্শ বলে, গুরু বলে, দেবতা বলে, ভগবান বলে, যা বলে মানি, তার নিয়মের ভিতরে থেকে তিনি যা বলবেন, তিনি কি করলে খুশি হবেন, সেইভাবে যদি আমি নিয়ন্ত্রিত হই, তাহলে ওই স্বার্থটা আমার কিন্তু সিদ্ধ হবে, বা স্বার্থটা আমার পরিপূরণ হবে। তাহলে সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে চলছে অবিরল। যদি অমনি ভাবে আমার জীবন চলনাকে আমি চালাতে পারি, অবিরল যদি চলতে পারি, অবিরল মানে তার গতি কখনো থামবে না। হ্যাঁ, চলছে অবিরল, কখনো সে গতি কখনো সে থামবে না, সে গতি অনন্তভাবে সেই গতি চলে যাবে। সেখানে কোনো অলসতা, কোনো দুর্বলতা, কোনো কিছুই থাকবে না। সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে চলছে অবিরল, সবকিছুতে লক্ষ্য। আবার এই কি হবে? এই যে যত কিছু আছে আমার পরিবেশের ভিতরে, আমি যাকে নিয়ে চলছি, যতটুকু আমার চলা, আমার যতটুকু আমি যে এই পরিবেশের ভিতরে হোক, আমি সমাজের ভিতরে হোক, প্রকৃতির সঙ্গে হোক, আমি যা নিয়ে আমি চলছি, যা নিয়ে আমার জীবন ধারণ করতে যা যা আমার প্রয়োজন, সবকিছুতে লক্ষ্য। এই ঋজু শব্দটা হচ্ছে সহজ সরল। এই সহজ সরল বা এখানে যে যে মানে সোজাসুজি গমন করে, মানে তার লক্ষ্য ঋজু শব্দটা হচ্ছে যে সোজাসুজি গমন করে, মানে অর্থাৎ সিধাভাবে
কোনো জায়গা বেকা না হয়ে বা কোনো জায়গা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে যে তার গতি অবিরল গতি যাক, সবকিছুতে লক্ষ্য ঋজু, সেই তো সরল। এখানে তাহলে সবকিছুতে লক্ষ্য ঋজু, ঋজু মানে সরল সহজ, সরল এবং সহজভাবে যার গতি, সেই গতি রুদ্ধ গতি নয়, যেখানে আমার হয়তো আমার স্বার্থ দেখলাম সেখানে আমি থেমে গেলাম, তা নয়। সবার জন্য আমার সমান দৃষ্টি, সবার জন্য আমার করবার আকুতি, যার যার যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনগুলো আমার পূরণ করা, বা আমার সে পূরণ করাটা কিভাবে হবে? ওই যে আমার নিয়ন্ত্রক যিনি, তার তার নিয়ন্ত্রণের ভিতরে থেকে আমাকে সেই গতিটাকে চালিয়ে রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রিত। সবকিছুতে লক্ষ্য ঋজু, ঋজু আমার সেই ঋজু হয়ে সরল সহজ হয়ে চলতে হবে। সেই তো আবার সরল, যে সোজা গমন করছে, মানে সোজাভাবে গমন কর, ঋজু মানে সেই তো সরল। সরল কথাটা আমরা খুবই শুনি, সরল মানে সহজ, সরল ভাবে, আবার সরল মানে সমান। তো এখানে বিভিন্ন তাই শব্দগুলোর ভিতরে যে অন্তর্নিহিত, তার মানে আমার এখানে কি বলা হচ্ছে, আমার জীবন চলনার ভিতরে কোনো প্যাচ গ্যাচ না থেকে আমি আমার পরিবেশ পরিস্থিতি হিসাবে আমি সরল সহজভাবে আমি প্রত্যেককে নিয়ন্ত্রণ করে, খালি আমার মানুষ নয়, খালি জীবজন্তু নয়, গাছপালা, যা যা বাঁচতে প্রকৃতির যা যা আমার প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনগুলোকে আমি ঠিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে সরল সহজভাবে যতটুক যা প্রয়োজন সেইটা নিয়ে আমি চলবো। যেমন আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে আমার প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকতে হবে, আমাদের খাওয়ার জন্য প্রয়োজন আছে, অতএব প্রকৃতির যে ফল, জল, প্রকৃতির যে মানে যে খাদ্যশস্য, সেইগুলো আমাদের জীবন বেঁচে থাকতে গেলে প্রয়োজন। কিন্তু কতটুক প্রয়োজন, কতটুক ব্যবহার করব, সেইগুলো আমার নিয়ন্ত্রণের ভিতরে থাকতে হবে। অযথাভাবে সেটাকে প্রয়োগ করলে তাহলে আমার ক্ষতি হতে পারে, আমি অস্তিত্ব থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যেতে পারি, অস্তিত্ব রক্ষা আমার নাও করতে পারি, আমি অস্তিত্ব রক্ষা আমার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরকম ভাবে শ্রী শ্রী ঠাকুর এই কথাটার ভিতরে যে প্রত্যেকটা জিনিস যে বলেছেন, এ ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে চলছে অবিরল, সবকিছুতে লক্ষ্য ঋজু, সেই তো সরল। সেই সরল দেখা যাচ্ছে, সেই লোকটা সরল সহজ লোক, অত তার ব্যক্তিত্ব মানে দেখা যাচ্ছে না যে এরকম একটা বিরাট কিছু একটা সাজগাজও নেই, তার তেমন কিছু নেই। বেঁচে থাকতে গেলে যা যা প্রয়োজন ততটুক সে ব্যবহার করছে, নিয়ন্ত্রণের ভিতরে থেকে, ওভার কিছু নয়। খাদ্য খাবারের থেকে শুরু করে তার পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে যা মানে সমস্ত কিছু সরল সহজ ভাবে। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর দেখেন, আমাদের বহু বহু মানুষ দামি দামি পোশাক পরে, যা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিরাট দামি দামি পোশাক পরে, কিন্তু পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর এমন একটা আমাদের পোশাক দিলেন, যে পোশাকটা খুব সহজ সরল। একটা ধুতি তার সেলাই করতে কোনো টেলারের কাছেও নেওয়া লাগে না, সেটা সরলভাবে কারখানার থেকে বনে এসছে, আমি পরছি। আবার একটা পাঞ্জাবি জামা, তার ভিতরে এবার সেই জামার কলারটা নেই, সে জামাটা হাতা কাটা। হাতা কাটা থাকলে কি হয়, হাতা যদি লম্বা থাকে তাহলে সেটা ময়লা হয়, বা যখন কলার থাকে কলারটা ময়লা হয়। তাহলে আমার সেটা কি হচ্ছে, ঠাকুর এমন একটা পোশাক আমাদের দিয়েছেন যে সেই পোশাকটার ভিতরে কত মান্যতা। আবার সেই পোশাকটার ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে মানে সেটাকে ব্যবহার করলে সহজে ময়লা হচ্ছে না, আর সহজে আমার অল্প জায়গার ভিতরে সেটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইটা হচ্ছে সরলতা। অত বড় অত দামি পোশাকের ভিতর দিয়ে একটা সাধারণ একটা ফতুয়া আর একটা পাঞ্জাবি, একটা ধুতি, এই যে তার মানে সে পছন্দসই তার পোশাক। এমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রকৃতির থেকে যা যা পাওয়া যায় সরল সহজ, সেইগুলো নিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ মানে জীবনকে চালানো। সেই সাধারণ শাকসবজি যেগুলো আছে, অনেকে পছন্দ করে না, খুব ভালো ভালো রান্না পছন্দ করে, বা খুব দামি দামি সবজিগুলো কিনে আনে, কিন্তু এই সরল সহজ ভাবে যে আমাদের খাদ্যগুলো আছে সেগুলো যদি খাই, আমার শরীরও ভালো থাকবে, মন ভালো থাকবে, আমি সুস্বাস্থ্যবান হয়ে থাকবো। তাহলে আমার এমনি ভাবে মানে এরকম একটা উদাহরণ দিলাম, এমনি ভাবে আমার জীবন চলনের ভিতরে খুব কঠিন না করে একদম সরল সহজ ভাবে আমার জীবন যাপন যদি করতে পারি, তাহলে আমি সুস্থ থাকতে পারবো, সুস্থ রাখতে পারবো, পরিবেশকে আমার ঠিক রাখতে পারবো। তাই সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে, তাই ওই সার্থক যিনি স্বয়ং, যিনি অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, যিনি, তার নিয়ন্ত্রণে আমি যখন নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলবো, তখন আমার জীবনটা সরল সহজভাবে অমনি ভাবে আমি চলতে পারবো। তাছাড়া আমার জীবনকে একটা কঠিন অবস্থার ভিতরে আমি নিয়ে যেতে পারি, কারণ আমার প্রবৃত্তিটাকে আমাকে চালাবে তখন। আর আমি তার ভাবনায় যখন চলবো, আমার প্রবৃত্তিটা তার তার মানে তার ভাবে সেই প্রবৃত্তিটা নিয়ন্ত্রিত থাকবে, বা
সেই প্রবৃত্তিটা আমাকে চালনা করতে পারবে না। আমি তার ভাবে আমি চলবো, তখন আমার জীবনে সার্থকতা আসবে, তখন আমার ঋজু চলন, সরল সহজ আমার জীবন হবে। সেই তো সরলতা, সেই সরলতার ভিতর দিয়ে আমরা জীবন যাপন করতে পারবো। তাতে আমরা কি করব? আমার জীবনকে উপভোগ করতে পারবো। আমি জীবনে অনেক রকমের বাধা বিপত্তি থেকে, যা মানুষের জীবনে চলতে গেছে, সেই বাধা বিপত্তি থেকে, যেমন রোগ আমাদের জীবনের একটা বাধা, সেই রোগ থেকে আমরা নিয়ন্ত্রণ হতে পারবো। বা আমাদের জীবনে পাড়া প্রতিবেশী, আশেপাশে যাদেরকে আমি নিয়ে আমার যা পরিবেশ, সেই পরিবেশটাকে সরল সহজভাবে আমার জীবনের ভিতরে চলতে পারবে, এবং আমি জীবনে তাদেরকে নিয়ে উপভোগ করতে পারবো। তারা আমাদের কষ্টদায়ক হয়ে উঠবে না। সেই পরিবেশটা সেটা আমার আরো জীবন চলনার পথে তারাও আমার সহযোগিতা করবে, যখন আমি তাকে সহযোগিতা করব। অর্থাৎ আমরা জীবনটাকে ঠিকভাবে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে চালাতে পারবো, সেটা একমাত্র নিয়ন্ত্রক যিনি, তাকে তার অনুশাসনের ভিতর দিয়ে যদি চলতে পারবো, তবেই কিন্তু আমার জীবন চলনা ঠিক আমার জীবন চলনা, তাকেই সরল জীবন আমাকে বলা যেতে পারে। সেইটাই আমার সরল জীবন। ঠাকুর তেমনি জীবন আমাদের কাছে চেয়েছেন। আমাদের যিনি পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরকে আমরা পেয়েছি, তিনি হচ্ছে সর্বনিয়ন্ত্রক, তিনি সর্বস্রষ্টা। তার দয়ায় যদি তার নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে চলতে পারি, তবে নিশ্চিত রূপে আমরা জীবনকে উপভোগ করতে পারবো। আসুন আমরা প্রত্যেকে আমরা সেইভাবে চলি। এই বাণীগুলো আমি আমার মতন করে ব্যাখ্যা করলাম। এর নিশ্চিত রূপে যিনি আজকে পর্যালোচনা করবেন, আমার যেখানে খাটতি থাকবে, তিনি সেগুলো পূর্ণ করবেন। আমরা সেই আশায় অপেক্ষা করছি। আমার সদ্য মৃত্যুঞ্জয়দা আমার পিতৃতুল্য, তিনি আছেন। তিনি থাকলে একটা এই সভার একটা যে বলে যে সৌন্দর্য, শোভা এমন বৃদ্ধি পায়, তা বলে শেষ করা যায় না। আর তার যে অভিজ্ঞতার কথা আমরা যত বলবো অনেক কম। তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেছেন। তিনি যে অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, তাকে তিনি দর্শন করেছেন। তাকে দর্শন করলেও আমাদের অনেক পুণ্য হয়। যাই হোক, আমি আমার মতন করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। কৃতিকান্ত দাদা, জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধেয় কৃতিকান্ত দাদা কতখানি প্রজ্ঞার অধিকারী, সেটা কি আমাকে বলতে হবে? তারই আলোচনা, তারই বিশ্লেষণ পাতি করে কতখানি মুগ্ধ করে আমাদেরকে, একমাত্র দয়ালই জানে। সত্যি আমরা সত্যি সৌভাগ্যবান যে এই সমস্ত পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, ঋত্বিক দেবতারা উপস্থিত থেকে এই বেদিমূলটাকে এত সমৃদ্ধ করে তুলেন, তা সত্যি কল্পনা করা যায় না। আমার সত্যি সৌভাগ্যবান এই বেদিমূলে বসে এই সমস্ত ঋষিতুল্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে এইরকম বিশ্লেষণ শোনা, এটা কম ভাগ্যের ব্যাপার না। সেই কারণে আমরা সৌভাগ্যবান। আমি পরম দয়াল শ্রীপাদ প্রতি প্রার্থনা করি দাদা, খুব ভালো থাকুন, পরম দয়ালকে নিয়ে আরো আনন্দে থাকুন, আর উপস্থিত থেকে সবাইকে সমৃদ্ধ করে তুলুন। আবার কবে দেখা হবে অপেক্ষা করছি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। মহামিলন ক্ষেত্র ঠাকুর বাড়ি দেওঘর, সেখানে গেলেই দাদাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মন প্রাণ হৃদয় ভরে যায় আমাদের। যাই হোক, অপূর্ব আলোচনা। পরপর তিনটে বাণী। প্রথম বাণী আলোচনা করলেন আমার বড় ঋত্বিক দেবতা, আমার সন্দেহ ভোলানাথ দাদা। তারপরেই দ্বিতীয় বাণী আলোচনা করলেন আমার শ্রদ্ধেয় স্বর্ণালী মা, তিনিও কতখানি প্রতিভাময়ী সেটা আপনারা জানেন। আর তারপরের বাণী আলোচনা করলেন আমার শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দেবতা কৃতিকান্ত দাদা, ভাই সুন্দর করে। আর যে কথা কৃতিকান্ত দা বলে গেলেন যে আমাদের সবারই একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র আমার বড় ঋত্বিক দেবতা মৃত্যুঞ্জয়দা আছেন। সত্যি তার মতো ব্যক্তিত্ব, তার মতো সাধক মানুষ, তার কাছ থেকে দুটো কথা শোনার যে সৌভাগ্য কম না। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী আমরা হয়েছি, আমরা ভাগ্যবান। তাই সুন্দর করে সাজালেন তারা। এরপরে অলংকার করাবেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ঋত্বিক দেবতা মৃত্যুঞ্জয় দাদা। আমি তাকে আহ্বান করছি। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। পরম আরাধ্য দয়াল এবং দয়ালের পরিবারের প্রত্যেককে আমার আভূমি লুণ্ঠিত কোটি কোটি প্রণাম।
বরেণ্য সঞ্চালক সহ আজকের আসরে যে জ্ঞান পিপাসু আমাদের অমৃত তথা পূজারীবৃন্দ যারা আছেন, তাদের প্রতি প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, আনন্দিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে যারা যারা আলোচনা করেছেন, প্রত্যেকের আলোচনা মনোমুগ্ধকর এবং হৃদয় স্পর্শকারী, খুব ভালো লেগেছে। এরপরে আর নতুন করে কিছু বলার অবকাশ আছে বলে মনে করি না। প্রত্যেকে তো আমরা ঠাকুরকে গ্রহণ করেছি। ঠাকুরকে গ্রহণ করলে প্রত্যেকের মধ্যে একটা সহজ বোধ, কমন সেন্স এবং একটা গভীর বিশ্লেষণী, সংশ্লেষণী একটা শক্তি প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত হয়, যার ফলে সাধারণত আমরা ভুল পথে আমরা কেউ যাই না। আমরা লাইন ধরে চলি। তো ঠাকুর বলছেন লাইন ধরে চলা। যারা যজন যজন ইষ্টভীতি নাম নেয় সস্তনী সদাচার করে, ঠাকুর যে বিধান দিয়েছেন, এটা লাইন দিয়েছেন, সেই লাইনে যারা চলে তাদের গাড়ি কিন্তু বগিচ্যুত হয় না, তারা সঠিকভাবে চলার চেষ্টাটা করতে পারে। তবে সময়ের একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, যে 10 মিনিটের জায়গায় প্রায় 15 মিনিট হয়ে যাচ্ছে। এটা একটু লক্ষ্য করার দরকার। আচার্যদেব 1.5 ঘন্টার মধ্যে করতে বলেছেন, এখানে 2 ঘন্টাও ছাড়িয়েও যাচ্ছে অনেক সময়। যাই হোক, মানে আলাপনি দিয়ে সেদিকে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ মধু মানে খুবই উপকারী, মিষ্টি, জীবনের পক্ষে উপযোগী, কিন্তু মধু বেশি খেতে গেলে আবার মানে কেমন মানে ঝাল ঝাল লাগে। যাই হোক, আমাদের ভোলানাথ দাস সহজ সরল সুন্দর ব্যাখ্যা তিনি করলেন, যে মানুষের ব্যাখ্যা করলেন। মানুষের মধ্যে হুঁশ থাকতেই হবে, মান হুঁশ, হুঁশিয়ারি চলন। এই হুঁশিয়ারি চলন না হলে সে কিন্তু মানুষই না। তারপরে বর্তমান পরিস্থিতির কথা বললেন। বর্তমান পরিস্থিতিটা চলছে একটা শ্রদ্ধাহীন, ভক্তিহীন, একটা উদ্ধত ভাব, না মানার ঝড়। কাউকে মানছি না, বাবাকে মানছি না, মাকে মানছি না, শিক্ষককে মানছি না, কাউকে মানছি না, এটা একটা পরিস্থিতি চলছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্যে মানার সুর, শ্রদ্ধার সুর তিনি নিয়ে আসছেন সদ্গুরু গ্রহণ। এই সদ্গুরু গ্রহণ যদি আমরা করি, তাহলে কি হয়, তার প্রতি আমাদের একটা বিশ্বাস জাগে। সেটা ঠিক রেখে যদি চলি, তাহলে কিন্তু আমাদের করা, বলা, চলায় আমাদের সেই ভাবটা ফুটে ওঠে। আমাদের অভ্যাস, চরিত্রে সেটা আমরা গেঁথে তুলতে পারি। সেটা কিন্তু একদিনে হবে না। ভোলানাথ বললে একদিন হবে না, সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই মানব জীবনে সমস্ত দিক থেকে সার্থকতা মণ্ডিত হতে গেলে আমাদের দরকার, আমার চলন, ব্যবহার, অভ্যাস ঠিক রাখতে গেলে সদ্গুরু গ্রহণ এবং আচার্য নিষ্ঠার অপরিহার্যতা তিনি ছোট্ট ছোট্ট কথার মধ্যে দিয়ে সুন্দর করে তুলে ধরলেন। এই যে প্রত্যয় মানে সেলফ কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাস যখন আমাদের মধ্যে জাগে,
ঠাকুরকে ধরে আমরা যখন তার নীতিবিধি মেনে চলি, তখন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস জাগে যে আমরা যেটা করছি সেটা ভুল না, সেটা সঠিক। গভীর বিশ্বাস, যিনি পুরুষোত্তম, যিনি এসেছেন জীবনের মূল সত্য তুলে ধরেছেন, সেটার প্রতি গভীর আত্মবিশ্বাস দরকার, প্রত্যয় দরকার। আর সেই প্রত্যয়টা গ্রহণ করে, সেই প্রত্যয়টা শুধু প্রত্যয় থাকলে তো হবে না, সেটা অভ্যাস এবং ব্যবহারে কাজে লাগাতে হবে। অভ্যাস মানে কি? অভ্যাসের মধ্যে অভি আছে। অভি মানে অভীষ্ট। আমার অভীষ্ট, অভীষ্ট পথ, সত্যকারের পথ, ইষ্টের পথ। সেই ইষ্টের পথে যদি আমি চলনগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ না হয়, তাহলে সেটা অভ্যাসও ঠিক না। অভ্যাস, কিন্তু সে আমি অভির দিকে না গিয়ে আমি নিম্নের দিকে গেলাম, নিম্নের দিকে অভ্যাস করলাম, তা তো হবে না। যাতে আমি অভীষ্টের পথে চলতে পারি, তাহলেই চরিত্র গঠন হয়। চরিত্র মানে যে যে আমি কারোর সাথে ঝগড়াঝাটি করলাম না, আমি মানে খুব ভালো, তা না। চরিত্রের মধ্যে এমন একটা ব্যক্তিত্ব থাকবে। চরিত্রের মধ্যে চর ধাতু, চর ধাতু মানে চারিয়ে দেওয়ার প্রবণতা। আমি চরিত্রবান, কিন্তু আমার চারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমার মধ্যে মধ্যে সেই প্রভাব নেই, আমার মধ্যে সেই মহিমান্বিত ম্যাজেস্টিক পার্সোনালিটি, গুরুগম্ভীর পার্সোনালিটি, পৃথিদীপ্ত অভিব্যক্তি, যা মানুষকে আকর্ষণ করে না, মানুষকে ইষ্টের দিকে ধাবিত করে না, মানুষকে শান্ত করে না, মানুষকে পবিত্র করে না, মানুষকে ইষ্টের দিকে নিয়ে যায় না, তা কিন্তু চরিত্র না। আর এই চরিত্র গঠন হয়, ক্যারেক্টার ইজ ফর্মড বাই কারেকশন। কারেকশন করতে 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 ক্যারেক্টার তৈরি হয়। যত আমরা কারেকশন করব, ভুল তো হবে মানুষের চলার পথে, এই ভুলগুলো কারেকশন করতে 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 আমার মধ্যে ক্যারেক্টার তৈরি হবে, আমার মধ্যে ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে। ব্যক্তিত্ব মানে ব্যঞ্জনা থেকে ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে, তাহলে কিন্তু জীবনটা সার্থক হবে। তাই গুরু গ্রহণ করে গভীর বিশ্বাস নিয়ে দুর্বার গতিতে মানুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে যখন পারবো, তার হৃদয় জয় করতে যখন পারবো, তখন কিন্তু আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। সুন্দর, ভালো লাগলো খুব। আর তারপরে আমাদের স্বর্ণালী মা, আমার খুব স্নেহের। যাই হোক, তার সেই কথাগুলো তো এত সুন্দর করে বলে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সাহিত্য সুললিত মানে ভাষার ব্যবহারে, একটা সোনা ঝরানো ভাষা যা বিকিরণ করে, যা আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয় স্পর্শ করে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, হিংসা দিয়ে হিংসা না। হিংসা হিংসা আনে, প্রীতি আনে প্রীতি। যেমন করবে চলবেও তেমনি, এই সাধারণ রীতি। হিংসা দিয়ে না, মিষ্টি কথার বৃষ্টি দিয়ে অসৎ দূর করতে হবে, হিংসা দিয়ে না, আমার মা বলল। আর বেদন কথাটার যে শব্দগত ব্যুৎপত্তিগত যে ব্যাখ্যাটা করলো, তা আমার খুব ভালো লেগেছে। সত্যি সেই বেদন, বেদন মানে বোধ বেদনা, সেই বোধ বেদনা, বেদন মানে সেই যে ব্যঞ্জনা, সেই বোধ, সেটা তো গুরু না ধরলে হয় না। গুরুর প্রতি মা বলল আনরিপেলিং অ্যাডহিয়ারেন্স টু আইডিয়াল, অচ্যুত নিষ্ঠা। এই অচ্যুত নিষ্ঠা যদি না থাকে, প্রকৃত বোধই জাগে না। ঠাকুর বেদ পড়ে তোর কি হবে, বোধ যদি না জাগে।
আবার বেদের তত্ত্ব বাস্তববাদী হতে হবে। ঠাকুর বলেছিলেন, আমি ভাববাদীও না, আমি বস্তুবাদীও না, আমি বাস্তববাদী, আমি বিবর্তনবাদী। ঠাকুর কিন্তু বলেছিলেন। তাই মা বললো, চাহনি মিষ্টি করতে হবে, চাহনি তোমার মিষ্টি করো কথা, চলন তোমার মিষ্টি করে ঘুচাও মনের ব্যথা। উচিত কথা মানে ব্যাখ্যা করলো, উচিত মানে এসেছে উস ধাতু থেকে। উস ধাতু মানে মিলন, অনুরাগ। যাই হোক, তার প্রত্যেকটি কথা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে গিয়েছে, খুব ভালো লাগলো। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা ঠাকুরের পঞ্চনন্দার ক্ষেত্রে করেছিলেন। পঞ্চনন্দার মধ্যে প্রচন্ড নারী আসক্তি ছিল, আর ঠাকুর কি করলেন? ঠাকুর করলেন সেই নারী, সেই সুন্দরী সুন্দরী নারীদের তিনি তার কাছে পড়াতে দিলেন। একেবারে গভীর রাতে নির্জন একাকিনী তারা ঠাকুরের কাছে বলছেন, ঠাকুর আপনি তো জানেন আমি একটা কামার্ত পাষাণ্ড, আর এই গভীর রাতে এই যে নির্জনে এই যে মেয়েদের আপনি পড়াতে দেন, সেখানে তো সেই ছাত্রী আর আমি, এই আমার এই কামার্ত পাষাণ্ড জেনেও আপনি কেন দেন? যদি আমার মধ্যে এইগুলো জাগ্রত হয়। ঠাকুর বলছেন, পঞ্চনন্দা আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুললাম, আমি চাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে, নারী দিয়েই নারী আসক্তি সেটা দূর করতে। ঠাকুরের কাছে খাওয়া দাওয়ার পরেই বহু মায়েরা, খুব সেই বঞ্চিতা, সেই কামার্তা, সেই প্রবৃত্তি পরায়ণা মানুষদের, মায়েদের নিয়ে বসতেন, তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি বাঁধিয়ে দিতেন, দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিতেন। প্রবৃত্তির মানে আচ্ছন্ন যেসব মায়েরা, তাদের সেই প্রবৃত্তিকে দূর করবার জন্যই তিনি তাদের নিয়ে আসর করতেন। এটাও কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। আমাদের মানে কিশোরীরা, তার মধ্যে একটা অসৎ অভিপ্রায়, তার মধ্যে একটা মনোগত অভিপ্রায় জাগলো আজকের দিনে, যে আজকে রাত্রেবেলা একটা অবাঞ্ছিত কর্ম তিনি করবেন বলে ঠিক করলেন মনে মনে। আর সেই দিন সেই কিশোরীদার কতগুলো মানে মৌমাছি এসে এমন ভাবে দংশন করলো যে আর সেই কাজ তার করতে পারলেন না, শুয়ে আছেন যন্ত্রণায় ছটফট। ঠাকুর বলছেন, কি মানে কিশোরী, মৌমাছির দংশন কেমন লাগলো? কে বললো আমার মৌমাছি দংশন করেছে? বলে ঠাকুর সমস্ত সর্বাঙ্গ খুলে দিয়ে বলেন, এই দেখ, যেখানে যেখানে দংশন করেছে কিশোরীদার, ঠাকুরের প্রত্যেকটি সেই পিঠের গায়ে সেই জায়গায় জায়গায় মৌমাছি দংশন। ওই যে তার দংশন নিজে গ্রহণ করলেন এবং তাকে দংশনের জ্বালা তাকে দিলেন, দিয়ে তার ওই অসৎ অভিপ্রায় থেকে তার সেই অবাঞ্ছিত কর্ম, নারী ঘটিত অবাঞ্ছিত কর্মের হাত থেকে রক্ষা করলেন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুললেন। তাই সেই সদ্গুরু গ্রহণ যদি না থাকে, তাহলে আমরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে পারবো না। তাই আজ আমাদের তাকে পেয়েছি, তার প্রতি দরকার গভীর নিষ্ঠা, ইষ্ট নেশা যদি না থাকে, তাহলে অন্য নেশার হাত থেকে আমরা কিন্তু রক্ষা পাবো না। আর শেষে আমাদের কৃতিকান্ত মণ্ডল দা, তার যে বিনয় দীপ্ত, তার এই শ্রদ্ধা দীপ্ত, তার যে ভঙ্গিমা, সত্যই এটা একটা বিশেষ ধর্মজগতের একটা বিরাট সম্পদ। ধর্মজগতের বিরাট সম্পদ হলো
কার মধ্যে কতখানি শ্রদ্ধা, কার মধ্যে কতখানি বিনয়, তার মধ্যে কতখানি নম্রতা আছে, এর মতন মহাসম্পদ আর ধর্মজগতে আর কিছু নেই। আমাদের কীর্তিকাণ্ড মণ্ডল মধ্যে কিন্তু সেটা আছে। তিনি ব্যাখ্যা করলেন স্বার্থ, স্বার্থ আর সার্থকতা। স্বার্থ মানে নিজের ব্যাপারটা, নিজের নিজের স্বার্থ যখন অপরের স্বার্থ, সকলের স্বার্থ নিয়ে যখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে, সেটাই হচ্ছে প্রকৃত যেই সার্থকতা। তাই না, নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার নিয়ন্তা, নিয়ন্ত্রক বললেন, নিয়ন্ত্রক না হলে হয় না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ম্যাথামেটিক্স, ইউ মাস্ট গো টু দি ম্যাথামেটিশিয়ান। ম্যাথামেটিশিয়ানের কাছে যাব না, ম্যাথামেটিক্স শিখবো, তা কি হয়? তাই জীবনে দরকার নিয়ন্তা। আর অবিরল কথাটাও ব্যাখ্যা সুন্দর। অবিরল মানে মানে নিরবচ্ছন্নতা, মানে নিরন্তর লেগে থাকা, থামা না, একদম গতিশীলতা, তাকে ধরে অবিরল ভাবে, সেখানে কোনো থামার ব্যাপার নেই, এগিয়ে চলবো। ঋজু মানে সোজা, সিধা, সহজ সরল গতি। সরলরেখা যখন আমরা আঁকি, সরলরেখা কি মানে ব্যাখ্যা করি না, একদম সোজা ভাবে এগিয়ে চলা, সোজা। আবার খাদ্য গ্রহণও, সেখানেও নিয়ন্ত্রণ দরকার, সেখানেও সহজ সরল সুপাচ্য খাদ্য দরকার, সেটাও বলল। পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেও কিন্তু সহজ সরল পোশাক। ঠাকুর বলতেন আর্য কৃষ্টির মাতাল শাড়ি পরবে আর্য মেয়ে, আর্য গর্বে গরমেনে ঢল দোদুলবে, এগুলো বলছেন সহজ সরল পোশাক। আভরণহীনতাই আভরণ। শ্রী শ্রী বড়মার আভরণহীন, তার আমরা তার যে আমরা দেখি তাকে আভরণহীন, আভরণহীনতাই তার আভরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে মায়েদের সব থেকে বড় আভরণ হলো লজ্জা। এই লজ্জা আভরণ যদি থাকে, অন্য আভরণের কোনো প্রয়োজন নেই। সহজ সরল। শ্রী বড়মা, শ্রী বড়মা শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বড়দার ক্ষেত্রে, যে বড় খোকা, যে তোর না ওই ধুতি আর গেঞ্জি পরলে খুব ভালো লাগে। এই যে সরল সহজ পোশাকের কথা বললেন, ভালো লাগে, এই যে বললেন শুধুমাত্র মাকে খুশি করার জন্য, মাতৃভক্তির গভীর পরাকাষ্ঠা তার। তিনি শ্রী শ্রী বড়দাকে জামা পরা অবস্থা আমরা দেখিনি, শুধু মাকে খুশি করবার জন্য। এই যে সহজ সরল পোশাক, সেটাও দরকার বললেন। আর বৃত্তি মানে কি? বৃত্তি মানে বৃত্ত, বৃত্ত মানে গোলাকার, যেখানে আমরা দ্বিখারা হই, বৃত্তের মধ্যে পড়ে গেলে দ্বিখারা হয়। তাই পেঁচালো না, সহজ সরল, সেই তার মূর্ত প্রতীক, সেই সর্বনিয়ন্ত্রক, সেই বিশ্ব স্রষ্টা যিনি, তাকে কেন্দ্র করে যদি চলি, জীবন আমাদের সার্থক হবে। আজকে সরল মানুষের বড় অভাব। সেই গঙ্গা যমুনা কাবেরী সিন্ধু আগের মতন চলে, কোথায় সেই আগের মতন সহজ সরল মানুষ কই? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেছিল যে আমাদের সাহিত্যিক, কথাশিল্পী, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যে দাদা আপনার লেখাগুলো খুবই কঠিন, আমাদের পক্ষে ভালো, কিন্তু সহজ মানুষের, সরল মানুষের পক্ষে বড় কঠিন লাগে। তখন তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাবা লিখেছিলেন যে তোমরা আমাকে সহজ হতে বলো, যে সহজ হওয়া যায় না মোটে সহজে। সহজ সরল সহজে হওয়া যায় না, এর জন্য সাধন ভজন দরকার, এর জন্য জন্ম জন্মান্তরের যে বংশ পরম্পরা লাগে,
এমনি এমনি হয় না। তাই সহজ সরল হতে হবে। সরল মন, মধুর বচন আর বুক ভরা প্রেম, এইগুলো যদি থাকে, সে ধর্মের জগতে সে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে। ঠাকুর বলেছিলেন আমাদের এই কূটনীপনা যায় না, সরল হতে পারি না। ও তোর পাকলো চুল, কূটনীপনা গেল না, এটা যেন আমাদের মধ্যে না থাকে। সেই বিদ্যে বোঝায় বাবু মশাই সব কিছু জানে, কিন্তু সাঁতার জানে না। কিন্তু ওই পথে যে মাঝি, সে অত কিছু জ্ঞান পাণ্ডিত্য তার নেই, সে সব জানে, সব জানে না, জ্ঞান নেই, পাণ্ডিত্য নেই, কিন্তু সে সাঁতার জানে। এই জীবন চলনার সাঁতার, সহজ সরল যেটা, সেটা সে জানে, তাই সে রক্ষা পেল। তাই তিনটে বাণীর মূল কথা: চরিত্রবান হওয়া, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, আর সহজ সরল জীবনের অধিকারী হওয়া। এইগুলো হতে গেলে মূল দরকার ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্নতা। আমি যদি ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন না হই, যার জন্য পৃথিবীতে এলাম তাকে খুশি করা, আমার চরিত্র দিয়ে, আমার সরলতা দিয়ে, প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ দিয়ে তার মুখে হাসি ফোটাবো, এটাই আজকের এই তিনটে বাণীর মূল মর্ম কথা আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। জয় গুরু। আবার আজকে আমার আবার কিন্তু আমার একটা অন্য লিঙ্কে বলা আছে, যার ফলে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। অপূর্ব, অপূর্ব। না, আপনি তো প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে মধু খুবই উপকারী, কিন্তু বেশি মধু খেলে আবার অন্যরকম রিয়াকশন হয়। তাই অমৃত অনেক বেশি খেয়ে নিলে তখন তো আবার বদহজম যদি হয়। হ্যাঁ, অপূর্ব, কি বলবো। সত্যি আমরা যে কি সৌভাগ্যবান জানি না। আমার বরেণ্য ঋত্বিক দেবতা, সবারই একান্ত বরেণ্য মৃত্যুঞ্জয় দাদা, কি সুন্দর পাতি করে তিনি অলংকার ভূষিত করলেন প্রত্যেকটি বাণীর উপরে। আপনারা শুনলেন, আপনারা মূল্যায়ন করবেন, আমার স্বর্ণালী মা আছেন, মূল্যায়ন করবেন। হ্যাঁ, অপূর্ব। আমার সত্যি সৌভাগ্যবান। আর আপনারা সবাই মিলে পরম দেশে সে পাত্রতে একান্তভাবে প্রার্থনা করবেন আমার মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরটা যেন ভালো থাকে, তার কণ্ঠস্বর যেন আমরা বহুদিন আমরা শুনতে পাই। এমনি করে প্রতিদিন উপস্থিত থেকে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করাবেন তিনি, শরীরটা শুধু যদি ভালো থাকে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। অপূর্ব ধরি প্রতি মানে বাণীর আলোচনা, পর্যালোচনা, ভক্তি সঙ্গীত সবকিছু মিলিয়ে আমরা এক মধুর পরিবেশে অবগাহন করলাম এই সময়ে। এবার আমরা শেষের দিকে এসে গেছি। এবার ধ্বনি প্রতিধ্বনি, ধ্বনি দেবেন আমার দিবাস দাদা, আর প্রতিধ্বনি দেবেন আমার দীপামা, বনগা থেকে উপস্থিত আছেন দিবাস দা, দীপামা। ধ্বনি প্রতিধ্বনি। জয়, জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি। জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি। জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি। জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি। জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি। জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় সৎ সঙ্গ কি। জয় সৎ সঙ্গ কি। জয় সৎ সঙ্গ কি। জয় বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম, আর্য পিতৃন, বন্দে আর্য পিতৃ, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতাং, বন্দে অহং কৃষ্টি দেবতা, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় জয় জয়, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। দিবাস দাদার ধ্বনি
দীপা মায়ের প্রতিধ্বনির মন্ত্র দিয়ে আজকের সৎসঙ্গের আপাতত বিরাম দিলাম। সত্যি ধ্বনি প্রতিধ্বনি মুখরিত করলে আমাদেরকে। আমি শুধু পরম পিতার সুপাত্র একান্ত প্রার্থনা করি, দিবাস দাদা, দীপা মা